Hello children, welcome back once again. The last day of JEE Main 2024, 9th April session 1. Physics part, we will be starting a particle oscillates simple harmonically, that is speed and acceleration at 2 meter from the position, mean position of 4 meter per second and 16 meter per second square. Find the amplitude of simple harmonic motion. We have learned the acceleration of a particle executing simple harmonic motion is given by minus omega square times the position. Here given acceleration as 16 meter per second square, numerically omega square times position is given at 2 meter from mean position. That's omega square is equal to 16 by 2, that's 8. So omega is equal to square root of 8. So omega is square root of 8. Now we have to find out the amplitude, position of amplitude. We can connect the position of amplitude as well as omega by using the equation velocity v equals omega square root of a square minus x square. And v is given by 4 meter per second, omega is root 8 into amplitude is asked a square minus position is 2 square. Squaring 16 is equal to 8 times a square minus 4. That is a square minus 4 is equal to 2. So a is equal to 6 with square root. So a is equal to root 6. Option B is the right answer. We move to the next one. Two statements, assertion reason type. Object at center of curvature of a biconvex lens made by glass of refractive index 1.5 form. Image at same distance on other side. It's a very simple question, and that is true. When object is placed at distance equal to radius of curvature from the optic center of a biconvex lens, image is also formed at the same point, at the same distance at the other side. Image is real, inverted, of the same size and magnification -1. All this we have learned in detail. So first statement is true. Second one, image of a real object formed by a concave lens is always virtual and direct. That's also readily known to us. Image of a real object formed by a concave lens is always virtual and direct, and also we know the additional information that it is diminished. So both the statements are correct, but the second statement does not explain the first statement correctly. So second statement is not the correct explanation of the first one, but both the statements are correct. Going to the third one, equivalent energy of 1 gram of mass is equal to, by Einstein's mass energy equivalence, energy released when mass is converted into energy, delta mc square. Delta m is given 1 gram, convert into SI, 1 into 10 to the power -3. C square is 9 into 10 to the power 16. And in doing so, you get the answer in joule. So this much joule is the right answer, but options are not available. Let me try in electron volt also. For converting this into electron volt, 9 into 10 to the power -3 plus 16, that comes out to be plus 13 divided by charge on electron 1.6, 10 power -19 coulomb. So this would be the answer in electron volt. You can get it. The next one, two persons are pulling a rope towards themselves with a force 200 Newton each. If Young's modulus, area of cross section are given, what is the elongation produced if the true length of that unstretched wire is 2 meter? We know the Young's modulus formula. From that we can get delta L is equal to FL divided by AY. Direct substitution problem. The tension in the rope is equal to the force. As two persons pull from both sides with same force as 200 Newton, you get 200 Newton as the tension itself. L is equal to 2 meter, cross-sectional area 2 into 10 to the power -4. Don't forget to convert the system of unit into Young's modulus is 2 into 10 to the power 11. Cancel this one. This cancelled. You get 100. So 10 power 2 plus 4 -11. Okay, rest of the significant digits have been cancelled. So plus 2 plus 4 -11. 6 -11 -5 unit meter. 10 to the power -5 meter. Next one. Velocity of a particle of mass m as a function of displacement x is given by v equals a root x. Work done by the force to move it from
x equal to 0 to x equal to d. Work energy theorem is useful here. Work energy theorem states that work done by net force is equal to the change in kinetic energy. Initial velocity is that velocity when position x is equal to 0. So initial velocity 0. So initial kinetic energy 0. So work done is equal to the final kinetic energy. So work needed is equal to change in kinetic energy, or work done by net force appears as change in kinetic energy. Change in kinetic energy. That means K final minus K initial. K initial is 0. So K final is equal to half m into final velocity square. That is half times m time final velocity. Final velocity is when x is equal to d. That is alpha square. It's alpha square into root x square. That is x, and x is equal to d. So half ma square d, half m alpha square d. So correct answer half m alpha square d. Option C is the right choice. Next one. Find out the dimensional formula for latent heat. They meant specific latent heat, either fusion or that of vaporization. We know the amount of heat energy required to change the state of m mass of a substance at its melting point or boiling point. That's given by delta Q equal to ml, where L is the specific latent heat, which is given by the heat transferred per unit mass. That is heat transfer joule per mass kilogram. So joule per kilogram, what's the dimension? ml square t raised to minus 2 is that of joule or energy divided by mass m. M gets cancelled. L square t raised to minus 2. L square t raised to minus 2. Next one. The pulley system, what is the acceleration of the system? That is given g by 8, find m1 by m2. From Atwood's machine, single fixed pulley system, we have learned the acceleration has to be difference in masses divided by sum of masses. Given m2 greater than m1, so m2 minus m1 divided by m2 plus m1 into g, and a is equal to g by 8. That is equal to m2 minus m1 divided by m2 plus m1 into g. G gets cancelled. You get m2 plus m1. Nothing but 8 m2 minus 8 m1. That's why 9 m1 is equal to 7 m2. So m1 by m2 equal to 7 by 9. Option A is the right choice. Next one. EM wave traveling in positive direction of x-axis with electric field component is 50 Newton per Coulomb J cap. So electric field is along positive direction of y-axis and wave is propagated along positive direction of x-axis. We know this rules cross product, Maxwell's screw rule. A cross B equal to C. Then A here stands for electric field J cap cross magnetic field. We have to find out, and the direction of propagation is positive z-axis. So positive x-axis, that is plus I cap. So J cross K plus K equal to I. That's why electric field is along J cap, magnetic field is along positive z-axis, and propagation is along, velocity is along positive x-axis. So correct answer is along positive z-axis. Also the magnitude of magnetic field is equal to E divided by Z. Possibly the values given are there. RMS values, electric field is 50 divided by C. 3 into 10 to the power 8, both in SI. So 50 by 3 into 10 to the power minus 8 Tesla would be the magnetic field. Next one. Intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity in Young's double slit experiment. Find the minimum distance from center, where lambda 600 nanometer and small d 1 millimeter, capital D 1 meter. Intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. We have learned after coherent addition, intensity at any point is given by I max times cos square 5 by 2. Or in CRT, the formula that we know, 4I0 cos square 5 by 2, same formula, 4I0 I have placed I max. So I is given that I max divided by 4, that is I max cos square 5 by 2, I max strike out, cos square 5 by 2, 1 by 4. So cos 5 by 2 equal to plus or minus 1 by 2. So you get 5 by 2 equals what? Cos of what angle is 1 by 2? Cos 60.
that is phi by 2 is equal to 60 degree, that is pi by 3 radian. Phi by 2 equal to pi by 3. So phi is equal to 2 pi by 3. So phase angle is 2 pi by 3. So angle phi by 2 is equal to 60 degree. So phi is equal to 120 degree. That is path difference delta is equal to lambda by 2 pi times phase difference. So lambda given, what is lambda? 600 nanometer. 600 into 10 to the power minus 9 divided by 2 pi into phase angle is 2 pi by 3. Pi gets cancelled, 2 also gets cancelled. 600 by 3 becomes 200 into 10 power minus 9. So 2 into 10 power minus 7. So 2 into 10 power minus 7 meter is the path difference. Also for finding the distance from on screen, slit S1, S2 directly in front of screen. This is the middle, central bright, path difference 0. Here is that point where intensity is 1/4 of maximum. Here intensity I0, here I0 by 4, and this distance is Y. Distance capital D, this distance small d, we have learned. Path difference delta is equal to Y small d by capital D. So Y is equal to delta D by D. Y equals delta D by D. Delta given 2 into 10 power minus 7, capital D how much? 1. Small d how much? 1, but millimeter. That is answer 2 into 10 to the power minus 4 meter. Minus 7 plus 3. So 2 into 10 to the power minus 4 meter should be the correct answer. Next one. In the vernier calipers, 1 MSD M. N MSD equals N plus 1 VSD. Find least count. Least count is equal to 1 MSD minus 1 VSD. 1 MSD is M minus. What is 1 VSD? That is N. 1 VSD is N by N plus 1, right? N by N plus 1. That times MSD. MSD is M. Then you get what? On solving this M, you can take common. M divided by N plus 1. M divided by N plus 1. So correct answer should be option A. Okay. Then we'll be continuing with another subject or physics. I don't know. We'll be continuing soon. Okay. Thank you. Iron PM 2 into 2 ചെയ്യേണ്ട രണ്ടതിന് ടെൻഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ടെൻഷൻ 200 ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫോഴ്സ് രണ്ടെൻഡിൽ നിന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻ വിൽ ബി സെയിം. നോ നീഡ് ഓഫ് ഓക്കെ അരുൺ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ചാറ്റ്? Okay, when two persons exert force from two sides, you need not take that. The tension will be okay, same. Okay, thank you.
ഇല്ല, ഇതിൽ കയറി വരില്ല. നമുക്ക് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നടക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 2 മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 3 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽസ് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ബീറ്റ ലോൺ 3 കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഗാമ. അപ്പോൾ ഗാമ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഈ ഗാമ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് നോക്കുക വേണ്ട ചോദ്യം. വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധാ ടാൻ എക്സിന് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 2 കോസ് എക്സ്, ഇത് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ആക്കാം. അപ്പോൾ 2 കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇതറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്, സി സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഡി കോസ് എക്സ് ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം. You write the numerator as, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of the denominator. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇൻഡിഫറൻറ്റുകളിലെ പരിപാടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ്. മുകളിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൈൻ ആൻഡ് കോസ്, താഴെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സൈൻ ആൻഡ് കോസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് 2 cos x. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ്? ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ വരും, ഇവിടെയും ഡിനോമിനേറ്റർ വരും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ വെട്ടിപ്പോവും. ആൻസർ വിൽ ബി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ലോൺ ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എയും ബി എ കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആൽഫ ബീറ്റ അത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട. 2 sin x മൈനസ് 2 cos x മൈനസ് സൈൻ എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ? എ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ. You write numerator as a into denominator. That is 3 cos x plus sin x. 3 cos x plus sin x plus b into derivative of the denominator. It is minus 3 sin x plus cos x. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരും, രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട്. സോൾവ് ചെയ്യുക, എയും ബിയും കൂടി സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക? എയുടെ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം 0 കൊടുക്കാം. എക്സിന് പകരം 0 കൊടുത്താൽ 2 is equal to 3a അല്ലേ? 3a പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അതേപോലെ എക്സിന് പകരം π/2 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കോസ് പോകും. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം π/2 കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ -1 is equal to a പിന്നെ -3b വരും അല്ലേ? a minus 3b. അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. എയും ബിയും സോൾവ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക? യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് 3. യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് വിത്ത് 3 അല്ലേ? ഇത് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ. ഇതിന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം 3 2 6 6 minus 1 that is 5. ഇവിടെ 9a plus a that is 10a. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 1/2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 1/2 വന്നാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കാണാം. എന്താ ബിയുടെ വാല്യൂ? 3a. 2 is equal to 3/2 പ്ലസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 2 minus 3/2. രണ്ടിന്ന് 1.5 കുറയ്ക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ബി ഈസ് ഓൾസോ 1/2. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് എ is 1/2, ബി ഈസ് ഓൾസോ 1/2. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ അല്ലേ? റൈറ്റ്. ബിയുടെ വാല്യൂ എക്ക് പകരം 3/2 പ്ലസ് ബി. ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ബിയുടെ വാല്യൂ 2 minus 3/2. ശരിയാണ്. ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 minus 3/2. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നോക്കൂ. ഇവിടെ എ ആയിരിക്കും. ഈ എ ആണ് എന്ത്? 1/2. ഈ ബി ആണ് 1/2. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ? ആൽഫ ഈസ് 1/2, ബീറ്റ ഈസ് ഓൾസോ 1/2. കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം
ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് വെട്ടിപ്പോവും. യു ഗെറ്റ് AX plus B ln ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് 1/2 പ്ലസ് 1/2. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1/2 plus 1/2 is 1. അപ്പോൾ 1 is ആൻസർ. ഇതും അതേ സിമ്പിൾ ചോദ്യമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. ഫൈൻഡ് A² plus B² plus C². എയുടെയും ബിൻ്റെയും സിൻ്റെയും വാല്യൂ വേണം, അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൂട്ടുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം f of 1 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഇഫ് യു പുട്ട് x equals 1, അപ്പോൾ ആദ്യം f' കണ്ടുള്ളൂ, f" കണ്ടാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് f'? അപ്പോൾ f' is equal to, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ഇറ്റ് ഇസ് 9ax² plus 2bx plus c. f'' കാണാം. ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അത് ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, സിമ്പിളാണിത്. ഇറ്റ് ഇസ് 18ax plus 2b. സി ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? എഫ് ഓഫ് 1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? എഫ് ഓഫ് 1 ഇസ് 41. അപ്പം 3a plus b plus c plus 41 is equal to 41. അപ്പോൾ 3a plus b plus c 0 ആണ്. ഇനി f'1 2 ആണ്. f'1 2 ഇതിൽ 1 കൊടുക്കാം. അപ്പം 9a plus 2b plus c. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് 1 2 ആണ്. പിന്നെ f'1 എന്തായിരിക്കും? f'1 തന്നിട്ടുണ്ട്. f'1 is 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 18a plus 2b is equal to 4. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എയിലും ബിയിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അത് ഇവിടെ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ a b കിട്ടും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ c കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം 6a plus b is equal to 2 എന്ന് വരും. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9a plus b is equal to 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്താൽ 9a plus b, തെറ്റാണല്ലോ, 9a plus b is equal to 2. 18f''a, അപ്പം 9a plus b is equal to 2. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. 9a, അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒരേപോലെ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. 3a plus b plus cയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് 41 ആണ്. f'1 എന്ന് പറയുന്നത് 3ax² plus 2bx plus c ആണ്. അപ്പം f'1 will be, f'1 is 2 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം 9a plus 2b plus cയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. റൈറ്റ്, 2 ആണ്. പിന്നെ f'1 4 ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 18ax plus 2b, അത് 4 ആണ്. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 9a plus b is 2. അപ്പോൾ 9a plus b 2 ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ, ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റുകയാണ്. 9a plus b is equal to 1 ആയിക്കോളൂ. ഈ f' ഇവിടെ 4 ആവാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാം, കാരണം അത് ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 എന്ന് എഴുതാണ്. f'1 is also 2. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇത് 2 ആകുമ്പം ഇത് 1 ആവും അല്ലേ? അപ്പം 9a plus b is equal to 1. എന്തൊക്കെയാവട്ടെ, ആ നമ്പേഴ്സ് പ്രശ്നമല്ല, ആ ഐഡിയ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 3a is equal to -1 or a equals -1/3. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -1/3 കിട്ടി. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -1/3 കിട്ടിയാൽ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂ b is equal to, ഇവിടെ 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ 9 into 1/-1/3 is -3. അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 4 വരും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ 4 കിട്ടി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി? സി അല്ലേ കാണേണ്ടത്? ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3a ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. 3a plus b plus cയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ 3a will be -1 plus b is 4 plus c is equal to 0. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ c is equal to -3 വരും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് a² plus b²? It is 1/9 plus b² is 16 plus c² is 9. It's 25 plus 1/9. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂവിന് എന്തോ ഒരു ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ആൻസർ ഇസ് 9 ആകുമ്പോൾ 9 5 is 45, carry 4, 9 2 is 14 4
18 അല്ലേ 9 5 45 carry 4 9 2 18 4 22 അപ്പോൾ 226 ഇതാണ് കിട്ടുക 226 by 9 ആണ് 226 by 9 ആണ് ഉത്തരം. ഇനി ആവട്ടെ, ഇത് സാധാരണ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നോട്ട് ദാറ്റ് ടഫ്. ഇനി ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് 1 by 2x plus 3യുടെ വാല്യൂ ആർ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ, വാട്ട് ഈസ് ബീറ്റ? അപ്പോൾ അത് ഡൊമെയിൻ കണ്ടാൽ മതി. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് 1 by 2x plus 3യുടെ ഡൊമെയിൻ കാണാം. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആവുക? എക്സ് മൈനസ് 1 1 ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 1 by 2x plus 3 എവിടെ കിടക്കണം? മൈനസ് 1 ഇടയിൽ കിടക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാം, ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഭാഗം എടുക്കാം. ഈ ഭാഗം എടുക്കുമ്പം എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x plus 3 മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എക്സ് മൈനസ് 1 മൈനസ് 2x മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x plus 3 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x plus 3 ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ വൃത്തിയാക്കിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x plus 3 നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് 0 ആയതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. വിറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് 3 by 2 ഈസ് ഇനീക്വാളിറ്റി മാറും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1 അല്ലേ. പോയിന്റ് നമ്പർ 2 എന്താ വെച്ചാൽ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക? എക്സ് മൈനസ് 1 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് 1 by 2x plus 3 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പം 2x plus 3 ഇറ്റ് ഇസ് 2x plus 3 plus x minus 1 divided by 2x plus 3 is greater than or equal to 0 അല്ലേ. സാധാരണ ഇനീക്വാളിറ്റി, സാധാരണ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 2x plus x is 3x plus 2 divided by 2x plus 3 is greater than or equal to 0 അല്ലേ. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 3 കൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? എക്സ് പ്ലസ് 2 by 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 3 by 2 ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇതെടുക്കേണ്ടത്, ഡൊമെയിൻ. അതായത് ഇത് D1 ആണ്, D2 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഡൊമെയിൻ? D1 ഇന്റർസെക്ഷൻ D2. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താ വരിക? മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് 4 and മൈനസ് 3 by 2 അല്ലേ. മൈനസ് 4നെയും മൈനസ് 3 by 2ൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ -4, ഇത് -4 ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് മൈനസ് 3 by 2 ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം മൈനസ് 3 by 2നെയും -4 പുറത്താക്കി എടുക്കാം. ഇവിടെ -3 by 2 എടുക്കില്ല, ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത്. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത്. ദിസ് ഇസ് ഡൊമെയിൻ D1. ഇതാണ് ഡൊമെയിൻ D1. ഇനി ഡൊമെയിൻ D2 എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ദിസ് ഇസ് ഡൊമെയിൻ D1. ഇത് D1 ആണ്, ദിസ് ഇസ് ഡൊമെയിൻ D1. ഇനി ഡൊമെയിൻ D2 എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നോക്കൂ, ഇവിടെ -2 by 3 2 by 3 0.66 സംതിങ് ആണ്. -3 by 2ൻ്റെ പുറത്ത് -2 by 3ൻ്റെ പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് -2 by 3 ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. -2 by 3 എവിടെ ഉണ്ടാവുക? എവിടെ ഉണ്ടാവുക? -2 by 3 0.6 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് -2 by 3 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, പുറത്താണ്, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക പുറത്ത്. പിന്നെ -3 by 2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത്, -3 by 2ൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത്, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? അതായത് പച്ചയുടെയും മഞ്ഞയുടെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ദിസ് ഇസ് ദ പോർഷൻ. ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡൊമെയിൻ? D1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ D2. ഇതാണ് D2. വാട്ട് ഈസ് ഡൊമെയിൻ? ഡൊമെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു D1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ D2 വിച്ച് ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ആരെ ഒഴിവാക്കണം? ഈ -4 -7 by 3 ഒഴിവാക്കണം. -4 ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മതി. -4 -2 by 3 ഒഴിവാക്കാം അല്ലേ. അവിടെ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ആൽഫ. ഫൈൻഡ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ആൽഫ വിൽ ബി -4
and beta will be minus 2/3. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ റിലേഷനോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ -4ഉം ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ -2/3. സിമ്പിളാണ്, സാധാരണ ഡൊമെയിൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി വേരിയബിൾ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് 35 cuts x-axis and y-axis. Find the minimum area between the axis and the line. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് y-ആക്സിസും ഇത് y-ആക്സിസ്, ഇത് x-ആക്സിസ്. നമ്മളെ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ടു ദ പോയിന്റ് 35. ഈ 35 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം ഏരിയ? മിനിമം ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് AB. ഇത് മിനിമം ആണ്. ഇതിപ്പോൾ O, ഇതിപ്പോൾ A ആണ്, ഇതിപ്പോൾ B ആണെങ്കിൽ OA ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ABC? ഹാഫ് ഇൻറ്റു OA ഇൻറ്റു OB. ഇത് മിനിമം ആണ്. മിനിമം എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. ഹാഫ് ഇൻറ്റു OA ഇൻറ്റു OB മിനിമം എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് A ആക്കി വെച്ചോളൂ, ഈ ലെങ്ത് A ആക്കി വെച്ചോളൂ, ഈ ലെങ്ത് B ആക്കി വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഹാഫ് AB മിൻ ആണ്. ഹാഫ് AB മിൻ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ 35 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ആ ലൈൻ എന്തായാലും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവുക. സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. അപ്പം ഈ ലൈൻ്റെ ഇതേപോലത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് OA പ്ലസ് OB ചോദിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് OA ഇൻറ്റു OB ചോദിച്ചത് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അപ്പം ഇത് OA ഇത് OB ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ലൈൻ. കേട്ടില്ലേ? എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എയും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ? x/a പ്ലസ് y/b ഈക്വൽസ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ 35 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 35 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനെ എന്ത് എഴുതാം? 3/a പ്ലസ് 5/bയുടെ വാല്യൂ 1 ആവും അല്ലേ? നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ AB മിൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, AM > GM ഉപയോഗിക്കാം. AM > GM ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? കാരണം AM > GM ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, സ്മോൾ എയും സ്മോൾ ബിയും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സ്മോൾ എയും സ്മോൾ ബിയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആക്കണം, നിർബന്ധമാണ്. എയും ബിയും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ AM > GM ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ AM > GM ഉപയോഗിക്കാം. AM > GM. വാട്ട് ഈസ് AM? AM is 3/a plus 5/b by 2 is greater to square root of 3/a into 5/b. എഴുതാലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1/2 is bigger than or equal to 15/ab square root. റെഡി? അപ്പോൾ ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ what you get? It is square ചെയ്യുമ്പം 1/4 is bigger than or equal to 15/ab, or AB is greater than or equal to 60, or half AB is bigger than or equal to 30. Half AB ആണല്ലോ triangle area, that is minimum. Therefore the minimum area is 30. അപ്പോൾ മിനിമം ഏരിയ 30 ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ 3/aയും 5/bയും ഈക്വൽ ആവണം അല്ലേ? അപ്പം 3/aയും 5/bയും ഈക്വൽ ആകുമ്പം എന്താണ് ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് ഇക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം സെയിം ആവണം. അപ്പോൾ അതിന് എയുടെ വാല്യൂ കാണാം, ബിയുടെ വാല്യൂ കാണാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റും, സ്ലോപ്പ് കാണാൻ പറ്റും, പലതും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നല്ല ചോദ്യം അത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, അത് മോഡിഫൈ ആയിട്ട് വേറെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ്. അടുത്തത് 3x plus 4y plus lambda z is equal to 4. Again, system of equations has infinite solutions. ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? A1 ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ കളയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A1/A2 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു B1/B2. ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു C1/C2 ആവണം അല്ലേ? വലിയ നമ്പർ ആണല്ലോ ഇത്. 97x plus 197y plus 83z ആണ്. വലിയ നമ്പറാണ്. ഇവിടെ ലാംഡ ഉണ്ട്, ഇവിടെ മ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ വേരിയബിൾസ് കളയാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൽ പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല, അതൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിപ്പോയി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം y കളഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് y കളഞ്ഞോളൂ. ഏതാ കളയാൻ എളുപ്പം? 7 പോവും അതിൽ,
7, 14, 7 പോവില്ല, ഇതിലും പോവില്ല അല്ലേ? 3 പോവോ? ഇല്ല. 3 ഇതിൽ പോവോ? 4 ഇതിൽ പോവോ? 16, 37 പോവില്ല, ഒന്നും പോവില്ല കാര്യമായിട്ട്. 97 റൈറ്റ്. അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം എക്സ് കളഞ്ഞോളൂ, അതാണ് നല്ലത്. ഏറ്റവും ചെറിയ 97 ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ് കളഞ്ഞോളൂ. എക്സ് കളയുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ടേക്ക് ദിസ് ആസ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ, ടേക്ക് ദിസ് ആസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. യു ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് എക്സ്. എക്സ് കളയുമ്പം ഇതിന് 5 കൊണ്ടും, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് 5 കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് 3 കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് 5 കൊണ്ടും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 3 കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 4 20. വെറുതെ y വേരിയബിൾ കളയാം, എക്സ് വേരിയബിളാണ് ഞാൻ കളയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 5 4 20, 20 ഇവിടെ 4 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് 5 ഉണ്ട്, ഇതിന് 5 ഉണ്ട്, ഇതിന് 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 20 മൈനസ് 21 അല്ലേ? ഇവിടെ 21 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ. 20 മൈനസ് 21, അപ്പം -5. ഇവിടെ എന്താണ്? 5 ലാംഡ, ദിസ് ഇസ് 5 ലാംഡ, ദിസ് ഇസ് 6. അപ്പോൾ പ്ലസ് 5 ലാംഡ മൈനസ് 6 z is equal to 20 minus 24, minus 4. Right? 15 പോയി, 20 minus 21 minus 5, 5 lambda minus 6 z, 20 minus 24, 20 minus 24 is minus. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മെനക്കെട് തന്നെയുണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്തും എക്സ് ആണ് കളയേണ്ടത്. എക്സിനെ കളയാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, 3 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചോളൂ, ഇതിന് 97 കൊണ്ടും ഇതിന് 3 കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് 97 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, പിന്നെ മൈനസ് തേർഡ് ഇക്വേഷന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, തേർഡ് ഇക്വേഷന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് തന്നെ നല്ലത്. 97 യു ഗെറ്റ് 97 into 3. അപ്പോൾ എക്സ് പോയി, ഇവിടെ എന്താവും? 97 into 4, 97 into 4, 7 4s 28 carry 2, 36 into 2 38, 388 minus 197 into 3, 77 carry 2, 97 2, 29 carry 2, 591. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 591 388 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം 3 0 2 203 വരും. അപ്പം മൈനസ് 203y മൈനസ് 203y വരും. മൈനസ് 203 9 4 28 carry 2, 36 to 38, 1 carry 1 9 5. ഓക്കെ, മൈനസ് 203y, പിന്നെ പ്ലസ് ഇതിന് ഞാൻ 97 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 97 ലാംഡ മൈനസ് 83 സെറ്റ് ഫിസിക്കൽ ടു, ഇവിടെ ഞാൻ 97 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 97 into 4, 97 into 4 തന്നെയാണ്. അപ്പം 388 മൈനസ് മ്യൂ. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, A1/A2 ഈക്വൽസ് B1/B2 ഈക്വൽസ് C1/C2. വലിയ നമ്പറാണ്, എനിക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ നമ്പറൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അറിയില്ല. എനിവേ 203 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1, ദിസ് ബൈ ദിസ് ചെയ്തോളൂ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 97 ലാംഡ മൈനസ് 83 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ലാംഡ മൈനസ് 6 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 388 മൈനസ് മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് 4. ഇതും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മ്യൂ കിട്ടും, ഇതും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ലാംഡ കിട്ടും. ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ്, എനിക്കറിയില്ല. ഇഫ് യു ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ, ഇഫ് യു ഇക്വേറ്റ് ദീസ് ടു യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മ്യൂ.
സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊതുവേ സിമ്പിളാണ് ഈ പേപ്പർ. നമുക്ക് ജോൺസ് സാർ വരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, So let's start with the chemistry part. Today's JEE exam, shift 1, chemistry part. So the first question, direct question, which is the reaction benzene, carbon monoxide, HCl, AlCl3. അല്ലേ, പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Getterman Koch reaction. അല്ലേ, Getterman Koch reaction, and the result will be option option D. അല്ലേ, option D will be the answer. Preparation of benzaldehyde. Preparation of benzaldehyde. CO with HCl, you get HCOCl with AlCl3, you get the electrophile which is getting connected to the benzene ring. പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ. Getterman Koch reaction, direct question. Yes, preparation of benzaldehyde. Fine. അടുത്ത ചോദ്യം. Yet another NCERT direct question.
propene treated for acid catalyzed hydration. There will be Marconic of addition. There will be Marconic of addition. All of you know OH minus will be coming to this carbon while H will be appearing here. So what is the product obtained? Isopropyl alcohol. CH3, CHOH, CH3. You get a propan 2-ol. Compound A will be propan 2-ol. പിന്നെ എവിടെയോ this is hydroboration oxidation. This is hydroboration oxidation. പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഹൈഡ്രോബോറേഷന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം. OH group will be coming at the terminal carbon. The product seem to be like anti-Marconic of product. അപ്പോൾ OH എവിടെ വരിക? OH will be on this carbon, isn't it? There will be a covalent transition state will be formed. All of you know. You will get first you will be getting CH3, CH2, CH2 3 times B. ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ? ട്രൈ ആൽക്കൈൽ ബൊറൈൻ, ട്രൈ പ്രൊപ്പൈൽ ബൊറൈൻ കിട്ടും. And when treated in alkali medium with H2O2, there will be hydroxylation reaction and you get 3 molecules of propan 1-ol. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? You get propan 1-ol and that is the compound B. ശരിയല്ലേ? Right. So in the first case that is usual Marconic of addition, and in the second case it forms a covalent intermediate transition state which finally produces OH group coming at the terminal carbon, and the product seem to be like anti-Marconic of product. In fact it has no connection with the anti-Marconic of reaction. അടുത്തത് order of basic strength ആണ് ചോദ്യം. Order of basic strength ഏതാ? മോസ്റ്റ് ബേസിക് C വരണം അല്ലേ? because it is sp3. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. There should be a hydrogen here, isn't it? So there will be, it's piperidyl, right? Yeah, piperidyl. So the lone pair of electron is freely available as it is sp3 hybridized state. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ബേസിക് വരിക അല്ലെ? രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഏതാടാ വരിക? പൈറോൾ വരോ പിരിഡിൻ വരോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി പിരിഡിൻ അല്ലെ? It will be pyridine because the lone pair is more freely available, less involved in conjugation because already ringinathu there is 6 electrons, 5 electrons present to fill the aromaticity. Meanwhile A will be minimum അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാ A minimum വരാൻ കാരണം? This lone pair of electron is a part of Huckel's rule അല്ലെ? The 6 electron pair needed for the conjugation ഇതും കൂടെ വന്നാലേ ആവത്തുള്ളൂ. So it is 2 plus 2 plus 2, 6 pi electron system satisfied including that lone pair. So here the lone pair is most available. Here lone pair is available to certain extent, while here the lone pair is least available as it is involved in aromaticity. അല്ലേ? Yes. അടുത്ത ചോദ്യം. So the order will be C maximum, A minimum. അടുത്തത് correct order of acidic nature. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല അല്ലെ? ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇതും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് presence of electron donating group in phenol will decrease the acidic character, while presence of electron withdrawing group will increase the acidic character അല്ലേ? അപ്പോൾ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഏതാ ഹൈ വരിക? 3ഉം 4ഉം ഹൈ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഹൈ ഏതായിരിക്കും? ഒരു സംശയമില്ല, മറ്റ് പാരാ പൊസിഷൻ റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. അപ്പൊ ഏത് പറയാം? 4 മാക്സിമം കൊടുക്കാം അല്ലെ? 4 മാക്സിമം കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 3 കൊടുക്കാം, കാരണം രണ്ടിലും നൈട്രോയാണ്. ഇനി ആരെ എടുക്കാം? ഇനി നോക്കുക, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല. അതില് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈവൻ ദോ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് മെറ്റാ പൊസിഷൻ. മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഇല്ല. റാദർ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓക്സിജന്റെ ഒരു
ചെറിയ മൈനസ് എഫക്റ്റ് മൈനസ് ഐ എഫക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. വെൻ യു ചെക്ക് ദ pKa വാല്യൂ ഓഫ് ഫീനോൾ ആൻഡ് ദിസ്, ഫീനോളിന്റെ 10 ആണ് അറിയാലോ അല്ലെ, ഫിനോളിന്റെ 9.9 10 ആ വരിക. ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാ വരിക, 9.67 റേഞ്ചിലാണ് വരിക. സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു കമ്പയർ 1 and 2. 1 വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2. അപ്പോൾ 4 നമ്മൾ മാക്സിമം എടുത്തു, പിന്നെ 3 എടുത്തു, പിന്നെ വരുന്നത് 1 വരണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 കൊടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാ? അതിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് 5 വിൽ ബി ലീസ്റ്റ്. Why 5 is least? There is a usual electron donating influence. Electron donating ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അവിടെ വരും. കാരണം അത് പാരാ പൊസിഷനിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അല്ലെ. സോ ലെറ്റ് us conclude. നൈട്രോ അറ്റ് പാര മാക്സിമം, നൈട്രോ അറ്റ് മെറ്റ തേർഡ്, 3 സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. കാരണം മെറ്റ പൊസിഷനിൽ കാര്യമായ റെസൊണൻസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് എഫക്റ്റ് കാര്യമായിട്ട് മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ കിട്ടത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ്. സോ ഇത് മാക്സിമം, ഇത് 2ാം സ്ഥാനം. ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദിസ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ് അപ്പർ ഹാൻഡ് ദാൻ ദിസ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയാള്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാള്, അത് കഴിഞ്ഞ് ലീസ്റ്റ് വിൽ ബി പാരാമെത്തോക്സി കേട്ടോ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ ഓഫ് അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ. അതൊരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചോദ്യമായിരുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ NCERT-യിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രമാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് വേഴ്സസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇതിൽ എ ആര് ബി ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താ സംശയമൊന്നുമില്ല. എ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വൈൽ ബി ഈസ് എ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. In the textbook this is given say KCl or something, and I think this is given acetic acid അല്ലെ, ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ഏതാ വരേണ്ടത്? എ സ്ട്രോങ്, ബി വീക്ക്. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊക്കെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ഹീറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സോളിഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത്, ഇതിന്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത്. എങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് വി ഡിഡ് മെനി ടൈംസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്സസ് ആസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹെസ്സസ് ലോ അല്ലെ. ഹെസ്സസ് ലോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ. പ്ലീസ് സീ ദാറ്റ് CuSO4 in the solid state is converted to CuSO4 aqueous solution, right? And CuSO4 converted to CuSO4.5H2O. And this arrangement can be taken as an illustrative example for Hess's law അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കൂ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ ആണ്. എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഹീറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് -72 കിലോ ജൂൾ. ആൻഡ് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 12 കിലോ ജൂൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ, ദിസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ. So this is overall step alle, this is overall step, while this is step 1 and this is step 2. When you analyze the thermochemistry, this is step 1, step 2 and this is overall step, right? And it's very simple. Overall step is equal to 1 plus 2, that is -72 is equal to x plus 12. So what is x? X എത്ര വരും? -72 -12 എന്ന് വരും അല്ലേ. x is equal to -72 -12 എന്ന് വരും. What will be the answer? -84 എന്ന് വരണം അല്ലേ. -84 kilojoule. That will be the answer for this. This will be -84 kilojoules എന്ന് വരും. തെറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ലല്ലോ. 72, 82, 84. Let us verify once again. ഇതിന്റെ വാല്യൂ -72. We want to trace what is this value. Understand? This value plus this value is equal to this overall. So overall -72 equal to this value x plus 12 kilojoule given. So x plus 12 is equal to -72. What is x? -72 -12 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ശരിയല്ലേ? യെസ്. അടുത്ത ചോദ്യം.
We have next question. ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. Which will not be formed? Which will not be formed when PBS react with dilute nitric acid? PBS nitric acid reaction വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. PBS with dilute nitric acid you get lead nitrate കിട്ടും, NO കിട്ടും, സൾഫർ കിട്ടും, വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യും. ഏത് കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് ചോദ്യം. സൾഫർ ഫോം ചെയ്യും, NO ഫോം ചെയ്യും, lead nitrate ഫോം ചെയ്യും. There is no NO2 ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. So that is the answer. Next question. Correct order of energy level of orbitals. Correct order of energy level of orbitals. Energy level of orbital എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? N+L rule നോക്കണം അല്ലേ. N+L rule നോക്കണം. So N+L value maximum, energy will be maximum. When same N+L value comes, higher N value will be higher energy, isn't it? So first one it is 4 and 1. So it is 4 plus 1 5 എന്ന് കിട്ടും. N plus value ആദ്യത്തേതിൽ 5 എന്നാണ് കിട്ടുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതിൽ 4 എന്ന് കിട്ടും. മൂന്നാമത്തേതിൽ 3 എന്ന് കിട്ടും. നാലാമത്തേതിൽ 3 plus 1 4 എന്ന് കിട്ടും. അഞ്ചാമത്തേതിൽ 3 plus 2 5 എന്ന് കിട്ടും. So N plus L value, here you get 5, here you get 4, here you get 3, and here you get 4, here you get 5. So increasing order of energy എഴുതാം അല്ലേ. increasing order of energy നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഇതല്ലേ മിനിമം വരിക. So 3 will be minimum. അടുത്ത ഏതാ വരിക? 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. ഇതും 4 ആണ്, ഇതും 4 ആണ്. So which will be next? N value low വരുന്നത് ശരിയല്ലേ. So it is 4 next. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരണം, 2 വരണം. So when there is same N plus L value comes, the one with the higher N value will be higher അല്ലേ, higher energy. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Yes. So it is 3 this one minimum. പിന്നെ 2ഉം 4ഉം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 4 will be next. അത് കഴിഞ്ഞ 2 വരണം. ഇനി 1ഉം 5ഉം സെയിം N plus L value ആണ്. And in case this will be first. So 5 1 that will be the order. N plus L rule apply ചെയ്യാം. So greater the N plus L value, greater the energy. Suppose N plus L value same, greater N value will be greater energy അല്ലേ. യെസ്, ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. യെസ്, ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഗിവൺ ബൈ MAA2B2. MAA2B2. MAA twice B2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ say for example CO EN twice Cl2 അല്ലെ. COEN twice Cl2 ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൂടെ? ശരിയല്ലേ. AA സിമെട്രിക് ബൈഡൻഡേറ്റ് ലിഗാൻ. AA will be symmetric bidentate ligand. For example, EN twice and B2 Cl2. ഇതിന് എത്ര ഐസോമർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഡയറക്റ്റ് എത്ര റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഫോം സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് സിസ്റ്റം. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ? സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്. It will be chlorine AA. That is called a cis configuration. And how comes trans configuration? Chlorine AA. That will be trans configuration. വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ, സിസും ട്രാൻസും. അതേസമയം please be very careful. It is about geometrical isomers. Yes, it is about geometrical isomers. Isomers എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ 3 ആയി. Because all of you know this will have dextro and levo. This is optically active അല്ലെ. അപ്പൊ 3 എന്ന് വരണം അല്ലെ. ഫൈൻ. അടുത്ത ചോദ്യം. Which of the following have sp2 hybridization? sp2 hybridization. First choice BF3 sp2. BF3 is sp2 hybridization and trigonal planar geometry. This is trigonal planar sp2 hybridization. What about sulfuric acid? Sulfuric acid എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? sp3 hybridization. ഇവര് രണ്ടുപേരും sp3 ആണ്. Both ammonia and ammonium, both are sp3. Ammonia trigonal pyramidal, while ammonium will be regular geometry tetrahedral. Sulfuric acid also regular geometry tetrahedral, while BF3 is sp2 trigonal planar. Another question.
Correct statement about copper. Cu2 plus configuration 3D9 4s0 correct അല്ലേ? Cu2 plus Cu plus 3D10 4s0. ചോദ്യം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Cu2 plus more stable in aqueous solution. അതല്ലേ കറക്റ്റ്? What about the other statement? Let's have a look at Cu plus more stable in aqueous solution. തെറ്റല്ലേ? Cu plus in aqueous solution undergo disproportionation. Cu plus in aqueous solution undergo disproportionation, and the stability of Cu2 plus is outweighing the electronic configuration which is D10. This is having D10 configuration. The stability due to D10 configuration of Cu2 plus is outweighing that configuration stability by slight upper hand on the hydration enthalpy. We are learning from the textbook. അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബോത്ത് ആർ ഈക്വലി സ്റ്റേബിൾ, തെറ്റാണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സോൾട്ട് വിച്ച് ഫോംസ്, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എനിവേ വി ഹാവ് ദ കറക്റ്റ് answer available here. Cu2 plus much more stable and is based on the relative high stability of Cu2 plus and is established by the very possible disproportionation, very popular disproportionation we are getting from Cu2 plus, Cu plus in aqueous solution which is disproportionate to Cu and Cu2 plus, right? Next question. Compound present in tooth enamel. Tooth enamel, this is a question which is probably from the slight deleted area of either SNP block, or we can say it is available in the which one, chemistry in everyday life, right? Not in chemistry in everyday, environmental chemistry, maybe environmental chemistry regarding fluorides we discuss, it is there, and a couple of other area also it is there. Anyway, it is a general chemistry question. It's a general chemistry question. Tooth enamel, this is the formula, 3 times Ca3PO4 twice. So it is Ca9. It is basically Ca9 PO4 6 times CaOH twice. This way it is available in the introductory part of P block. So we can't say it is a deleted area. Anyway, it is a general point also. So which will be the correct answer? 9 calcium, 1 calcium, 10 calcium varanam. We have only one choice with the 10 calcium. That will be the answer. Here you have 8, 6, 8 calcium. What about phosphate? Phosphate 6 ശരിയാണ്, OH 2 ശരിയാണ്. First choice will be the correct answer. Formula അറിയാമോ? That is the question. Next. Equal volume 1 molar HCl, 1 molar sulfuric acid neutralized by dilute NaOH. Heat released is X and Y respectively. The correct relation is, so 1 mole HCl interact with 1 mole NaOH, you get NaCl and H2O, the value is X, while H2SO4 will react with 2 NaOH. You will get Na2SO4 plus 2H2O, the value Y. No doubt, value Y will be 2 times X. അല്ലേ? 2 times X ആയിരിക്കും Y വരിക. കാരണം എന്താ? You get 2 mole water, or you can say here it is only 1 H plus, here it is 2 H plus. So this is neutralization of 1 H plus, this is neutralization of double the quantity. Quantity തന്നെ double ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Y എന്ത് വരും ഇവിടെ? Y will be 2 times X. Y will be 2 times X. എവിടെ? Y 2 times X, or X is equal to half Y. അല്ലേ? Second choice select ചെയ്യാം. Right? Yeah. Because HCl is monobasic and sulfuric acid is dibasic. As simple as that. Next one. Number of ambidentate ligand among the following. Number of ambidentate ligand. ഇത് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ആണ്, ഇത് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ആണ്, ഇത് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ആണ്, ഇതല്ല, 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 ഇതല്ല. So it is 3 ambidentate ligand. 3 ambidentate ligand. Cyanide ambidentate ആണ്, thiocyanate ambidentate ആണ്, SCNO ആവാം, NCSO ആവാം, NO2 ആവാം, ONO ആവാം, അല്ലെ? N nitrito, O nitrito. So it is in fact കോംപ്ലക്സിൽ ഇതിന്റെ ആംബിഡെൻഡേറ്റ് അത്ര പ്രോമിനന്റ് അല്ല, അല്ലെ? CN മൈനസിന്റെ ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ക്യാരക്ടർ കോംപ്ലക്സിൽ അത്ര പ്രോമിനന്റ് അല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മേ ബി ഇനിയിപ്പോ ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്നാണോ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്നാണോ അതും പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ?
അതും അറിയില്ല. കാരണം ദേ ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ക്യാരക്ടേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആംബിഡെന്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്നാണോ അതോ ആംബിഡെന്റേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എന്നാണോ? ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്, സൈനൈഡും ഐസോസൈനൈഡും. കോംപ്ലക്സിൽ ഐസോസൈനൈഡ്സ് അത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും. നോർമലി ഇറ്റ് ഫോംസ് എ cyanide complex. Anyway, cyanide is ambidentate in nature because it may connect like carbon or nitrogen, particularly in the nucleophile nature. എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നുമില്ല, ഇവരൊന്നുമില്ല, ഇവരൊക്കെ ഒരൊറ്റ കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഇൻക്ലൂഡിങ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അസറ്റേറ്റ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്സലേറ്റ് ബൈഡൻഡേറ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. അമൈഡ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സൾഫേറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവര് 3 പേരും എടുക്കാം അല്ലെ? 3. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The order of de Broglie wavelength of alpha particle proton electron if their kinetic energies are same. And the formula lambda equal to h by p is equal to h by root of 2m kinetic energy അല്ലേ? കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ ഓർഡർ ആണ് ചോദ്യം. സോ ലാംഡ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ വിത്ത് മോളാർ മാസ് അല്ലേ? ലാംഡയും മാസും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ ആരാ മാക്സിമം വരിക? ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം വരും. സോ ലാംഡ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മാക്സിമം. പിന്നെയോ ലാംഡ പ്രോട്ടോൺ വരണം. പിന്നെയോ ലാംഡ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വരണം അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ? റൈറ്റ്, ഒന്നും പറയാനൊന്നും ഇല്ല. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് ഫിസിക്സിലും വരാം അല്ലെ? ഫിസിക്സിലും ചോദിക്കാം. How many has single unpaired electron? How many has single unpaired electron? O2 മൈനസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? O2ൽ 2 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. O2 മൈനസിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൻസർ. O2ൽ ഒരെണ്ണമാണ്. ബിക്കോസ് O2ൽ 2 എണ്ണം. Pi star 2px1, pi star 2py1. What about O2 minus? 1 will get paired. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും. N2 is diamagnetic. What about O2 2 minus? O2 2 minus is also diamagnetic. This is He plus. Heൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. He plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ. That is another answer. 1 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. H2 plus. H2 പ്ലസിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. H2ൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ. H2 പ്ലസിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ അതും ആൻസർ വരണം അല്ലേ? പിന്നെ സൈനൈഡ്, ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ആർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക്. അപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 3. ആരൊക്കെയാ 3? O2 മൈനസിൽ 1 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ. പിന്നെ He പ്ലസിലും വരും, H2 പ്ലസിലും വരും. 3 എണ്ണം കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is colorless? Which of the following is colorless? It will be the last member, lutetium. Lutetium end up with 4F14 അല്ലേ മക്കളെ? Lutetium 3 plus end up with 4F14. No unpaired electron, completely filled electron, and it will be colorless. ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും unpaired electrons ഉണ്ട്. Here unpaired electrons not present and it will be colorless. Lutetium ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മെമ്പർ അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Sulfur exists as S8 while oxygen as O2. It's a true statement. Sulfur is polyatomic. S8 multiple forms we are learning. Even though it is a deleted topic, it forms a puckered ring type structure. എന്താ പറയുക? ക്രൗൺ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ? ക്രൗൺ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്. പിന്നെ S6 എങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്യുന്ന? ചെയർ ഫോമിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് കൺഫർമേഷൻസ് ഓഫ് polyatomic sulfur we are learning. While oxygen is diatomic. True ആണ്. In oxygen p-pi bonding stabilizes, while sulfur it is not. That is also correct. Oxygen makes OO. So it can be substantiated statement അല്ലേ? അപ്പൊ സൾഫറിൽ പോളിയറ്റോമിക് ആണ്, ഓക്സിജനിൽ ഡൈഅറ്റോമിക് ആണ്. റീസൺ എന്ത് പറയാം? പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല റീസൺ ആണ് ഓക്സിജനിൽ p-pi ബോണ്ടിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി റീസൺ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ചോയ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അസർഷൻ റീസൺ പോലെയാണ് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Anyway, both are true statements and the second statement is in fact related to the first stabilization. Good. Next one. Incorrect ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. Incorrect statement. KMNO4 and NaOH can be used as secondary standard. Yes. നിങ്ങൾക്ക് ലാബിന്റെ മാനുവലിൽ ലാബ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, പഠിക്കുന്നതുമാണ് അല്ലെ? KMNO4ഉം NaOHും ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സെക്കൻഡ് വൺ,
we want incorrect കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ആൻസർ അല്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ആൻസർ അല്ല. യെസ്, പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ചേഞ്ച് ഇൻ എയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ കുറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എയറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തായിരിക്കണം, പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടണം, മോളാർ മാസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം, സോ ദാറ്റ് വേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആക്യുറസി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ വി ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ ദ ലാബ് മാനുവൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട്. അപ്പോ അതും ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ആൻസർ അല്ല, നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് വേണം. റിയാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിത്ത് അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. ഇത് തെറ്റാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് എന്നല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് റിയാക്ഷൻ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ്. പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി അതായിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫോർത്ത് വൺ? പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷുഡ് ബി സോല്യൂബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. പറയാനുണ്ടോ? അത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അടുത്തത്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് organic compounds does not depends on. Purification does not depends on. It do depend on nature. It does not depend on shape. ഷേപ്പിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല. ഷേപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം. ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ മേക്ക് എ റോൾ. സോല്യൂബിലിറ്റി ക്യാൻ മേക്ക് എ റോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. Purification method of organic compound does not depends on shape of the compound. Shape of the compound ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. Nature of course, solubility of course, density, all other characters will be influencing, right? Next one. ഇതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇനി rate of reaction is given as R is equal to Ka square B. So rate equation available, R is equal to Ka square B. If concentration of both the reactant is doubled, the rate becomes X times previous rate, and the order of the reaction is Y. Then sum of X and Y is. ഈ വാല്യൂ എന്തിനാ ചോദിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. 2 + 1 3. ഓർഡർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആണ്. 2 + 1 3. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി എക്സ് ടൈംസ് ഡബിളിംഗ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ, യു ഗെറ്റ് എക്സ് ടൈംസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Ka² ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ്. ഇത് ഡബിൾ ചെയ്തു, സോ 2 സ്ക്വയർ ആവും. ഇതും ഡബിൾ ചെയ്തു, 2 ആയി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 4 × 2, 8 ടൈംസ് ആവും അല്ലേ? The rate will become 8 times. നോക്കടാ, ഇത് 2 സ്ക്വയർ ആവും, ഇത് 2⁻1 ആവും. സോ 2 സ്ക്വയർ 4 × 2, 8 ടൈംസ് ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്. പ്രീവിയസ് റേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 ടൈംസ് ആവും. സോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ത് വരണം മക്കളെ? 8 + 3 11. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക. ഈ വൈ എന്തിനാ ചോദിച്ചതെന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. ബിക്കോസ് ഫ്രം ദ റേറ്റ് ലോ മേ ബി അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കാം. റേറ്റ് ലോയിലെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും, അറിയില്ല. ശരി. Anyway, that y part is direct one. The answer is available in the, that value is available in the question itself. Okay, next question. Number of essential amino acid. ആകെ 20 അമിനോ ആസിഡ്, 10 എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും 10 നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും. 10 എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും 10 നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡും ടാബുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്, അടുത്തത് ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 20-25 questions we have discussed from the chemistry segment. Okay, bye, see you.
11. Yes. Yes, good afternoon. Okay, we are coming to the second lap of physics discussions. And the last day, shift 1. So we are clear with one point. The questions, they have maintained almost same level of difficulty. They brought new questions. And yesterday afternoon, second shift and today's morning shift, slightly we require some sort of working out. Okay, anyway, questions, we don't say they are difficult questions. Questions are easy. You can approach it. You can do it. Okay, come on. Question 1. Ratio of the de Broglie wavelength of alpha particle and neutron of same energy. Students, if you go through the last 4 days question papers, I think in every shift we had a question of de Broglie wavelength. Every shift. So that shows its relevance. That shows its relevance. Actually, the chapter coming in photons, electrons, normally relevance was given to photoelectric effect. I think if 80% of the matter was discussed with the photoelectric effect, only 20% with de Broglie wavelength. But every day they come with a question from de Broglie wavelength, and this is a de Broglie wavelength comparison. And you know, de Broglie wavelength in terms of energy, h by root of 2me. Correct? Now, E is same. So question becomes further easy. Our order is first comes alpha particle, lambda alpha by lambda neutron is root of mass of neutron divided by mass of alpha particle. You know, neutron's mass is more or less is equal to mass of proton, because one is 1.0726, unit 1.00726 if you remember, and mass of neutron is 1.00866. So more or less equal we can take, more or less equal. So I can take, if I take mass of neutron is m, mass of alpha particle will be 4m, this will be 1 by root of 4, 1:2. It's a simple question. But remember students, every day they have asked a question from the de Broglie concept. Okay? Yes, come on. We go to the next question. Is a circuit, its appearance is somewhat confusing, but it's a simple question. Simple question. Okay? Tell me, we have to calculate effective or equivalent resistance between the points A and B. Effective resistance between the points A and B. A is here, B is here. And we taught you in all our classes, in all our circuit problems, we taught you a method. Method is this: if you identify the potential of each and every junction, difficulty of your problem has become even less than 1/10. Identify the potential of each and every or relevant junction, the difficulty reduces even less than 1/10. So, you know, this I have to call some C. This is a connecting wire. These two are not joined. This is also C. This will be some other point D, because this is B. This is different point D. This is also a connecting wire. This is D. Now, our calculations are reduced. Between C and D, how many? So, I mark this point C and D. Between C and D, 8 plus 7, 15 comes. Number 1. Between C and D, 9 plus 6, 15 comes. Between C and D,
10 plus 5, 15 comes. So all three resistance are equal between C and D, that is 15. Now we have start with the A and C. Between A and C, how much? This is our A and C, this is 6 ohms. Between D, this is D and B, 8 ohms. So we have to find effective resistance between A and B, keep left end A, right end B, then identify the junctions, potential. So easily the problem has come. This is a connecting wire, both are of same potential, C and C. This is not C because they are not connected. So this is D and D. Now, between C and D, 3 equal resistance, 15 ohm each. Each of 15 effective resistance will be R by 3, that is 5, 6 and 8. All are in series. 8 plus 6, 14, 14 plus 5. Therefore, effective resistance between A and B comes to be 19 ohms. Your option is C. So easily the problem is solved out. Now come to the 13th question. When connected to a DC source of 20 volt, 5 ampere current flows through it. I think these questions have come, similar questions have come 2-3 times. So again, simple question. DC source offers only resistance. DC source offers only a resistance. Okay? And your coil gives current of 5 ampere, then its resistance will be 20 by 5, that is 4 ohms. Now, when connected to a 20 volt 50 hertz AC, of course it is AC of 20 volt 50 hertz AC, the resistance current is 4 ampere, then I have to use a word to come from the weighting of resistance to impedance. Impedance will be again EMF divided by current, that comes to be 5 ohms. But we know why this impedance has decreased. I mean, current has decreased or impedance has increased. Whose contribution came? Inductive reactance came into action. When we connected a DC, inductive reactance of the coil has no role to play. Now it has a role to play. That's why total impedance has increased and circuit current has become less. So now I can tell that the total impedance can be given by root of R square plus L omega whole square. We have done a number of occasions. And tell me, impedance is given to be 5 ohms, and even if you apply AC or DC, the resistance is an inbuilt one. That will be still there as how many resistance is still there as, yes, 4 ohms. So 4 square plus L omega square. Simple arithmetic, easily calculatable. L omega comes to be 3 ohms. And L will be is equal to 3 ohms divided by omega. Omega is 2 pi into frequency, 100 pi. They made your calculation further easier to take pi as 3. Take pi as 3. That comes to be 3 into 300, 1 by 100. That comes to be how much? This is L omega is 3 ohms. L is equal to 3 ohms by 100 pi. Pi is taken as 1 by 100. That answer is not given there, I think so. Okay. Yes, it's coming to be root of 4 square plus L omega whole square. Of course, it is coming to be 3. That is, impedance is 3. Impedance is, L omega is 3. L is 3 by 100 pi. Omega is 100 pi. Correct. This is 1 by 100. Answer is not given. Anyway, there may be missing over there. Oh, come on. Yes. We come to the next question. 14th one. A bulb and a capacitor are connected in series. Bulb and a capacitor are connected in series to a source, AC source or whatever it may be, DC source. We are inserting a dielectric slab. A dielectric slab is inserted in between the capacitor. When dielectric slab is inserted,
the capacitive reactance is 1 by omega C. C has increased. C has increased. So capacitive reactance is decreased. So total impedance decrease, voltage across the bulb has increased. As a result, the brightness of the bulb will increase. Simple question. Make capacitance increase, capacitive reactance decrease, circuit impedance decrease, circuit draws more current, bulb glows brightly. We come to the next question. A disk starts rotating about its central axis. Its angular spread after 10 seconds is, we have to calculate omega. Omega 0 is given to be 0. You have to calculate the omega. And we have to use what will be the 10 seconds. You have to use first equation of rotation, omega 0 plus alpha t. We have to calculate alpha is the angular acceleration. Angular acceleration, how do you calculate it? I into alpha is equal to, that's torque. Torque is equal to tangential force into radius. So by basic definition of torque, F into R, and by the definition of what rotation, I alpha, alpha gives you F into R divided by I. F is given to be how much? So we can calculate separately moment of inertia. Moment of inertia for disk about central axis is mass squared by 2 is the simplest formula we are using. M is how many? 8 kilogram. Radius is, how much radius? Oh, 1 meter, so easy. So 1 square divided by 2, that comes to be moment of inertia 4. Therefore, F, force is given to be how many? Force is given to be 40 Newton. Okay. Radius is 1 meter. I is 4. That comes to be 10 radians per second squared. So very feasible values you are getting. Now tell me, what will be the angular speed after t second? Omega 0 is 0. Alpha is coming to be 10. Time is 10. 10 into 10, 100 radians per second. Okay. So answer is yes, very much answer is there. Now tell me, we go to the next question. Body is traveling in a straight line, covers first half of distance with 6 meters per second, and next half the distance in 2 equal intervals of time with a speed of 9 meters per second, and in the second half with a speed of 15 meters per second, average speed for the whole motion. So it's a very common question. We might be remembering the question has appeared in our material. So A to B travels, C is the midpoint, A to C is distance S. A to C motion, its speed is what? 6 meters per second. And C to B motion, the total distance is S, but we travel in 2 equal parts. That is T time. And first T seconds is travels with a speed of about 9 meters per second. Second moves with a speed of 15 meters per second. So we have to calculate the average speed average for the second part, CB part. And we have studied a special formula. If body covers equal intervals of time with speeds V1 and V2, average speed is V1 plus V2 by 2. Repeat, body travels equal intervals of time with speeds V1 and V2. Average speed for the second part of journey, that is between C to B, V1 plus V2 by 2. Simple arithmetic, that comes to be 12 meters per second. Now I can make an assessment. First S distance, that is between A to C, it travels with the speed of V1 is equal to 6 meters per second. Second half distance, that is CB, with the speed of 12 meters per second. Again, we have a ready-made formula for this case. Body travels equal distances. The average velocity can be given by 2 V1 V2 divided by V1 plus V2. 2
V1 is what? 6. V2 is 12. 6 plus 12, that is 18. 6 by 18, 3. That is 8 meter per second. Average velocity for the whole journey is 18 meter per second. Okay. Now we can do, I think, one more question. Okay. 16 questions. I do 11 to 50. Okay. Yes. We'll do in the next lap of this thing, next lap, because six questions are allotted for me. So we'll be coming to the next lap immediately or after some time. Okay. Bye. Yes. Welcome students, we will continue our discussion on this physics. Now come to our next question. As you see there on the board, weight experienced by person in the given situation is W and cos theta, where n is. Now if you look into the picture, you can see here the rod is resting on his shoulder with a protruded edge. Not exactly the tip of the rod is not his shoulder, just like suppose this is the person and this is the shoulder. If the rod is resting like this, so that the tip is on his shoulder, then the normal reaction from the shoulder is normal to his body, like this. Whereas if the rod protrude out, just like this one, that means if the rod is like this, protrude out little bit out from the shoulder, then the normal reaction is not like this, but normal to this one. In which way the problem? In the figure, it is very clear that the rod protrude out. Therefore, you have to mark the normal reaction normal to the rod, not normal to the person. If the tip support on his shoulder, normal reaction normal to the person. Here it is normal to the rod. So in that way, we are going to do the problem. Now this is the situation, and this is the rod, so that a little bit is protruded out. So that normal reaction is like this. Weight of the body throws center down, and it is marked as W. So W, and this angle is equal to theta. The total length is equal to L. That protruded element is so small, the entire length is taken as L itself. Therefore, this is L. Therefore, this much is L by 2. Then this one is equal to L by 2 cos theta. Now, we are taking the moment about this point. There may be a question where there will be normal reaction from there. There is normal reaction, which is not us. And if you take the moment about this point, A, the torque contributed by that normal reaction is 0. Therefore, we are not marking that normal reaction from the ground. Now, for equilibrium, the weight of the body generate a clockwise moment, whereas the normal reaction will generate an anti-clockwise moment, and the system is in equilibrium. Therefore, clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. So, equilibrium condition is applied. System is in equilibrium. Therefore, we can write W into
perpendicular distance L by 2 cos theta is equal to normal reaction N into perpendicular distance the length of the rod. So L cancel out. So normal reaction N is equal to W by 2 cos theta. Now compare with our result. W cos theta by denominator. Denominator is our N. And therefore N is equal to. So here this N, not normal reaction. Our answer is equal to by comparing therefore box. But as I told you, if the tip is resting on the shoulder, if the tip is on his shoulder, the result will be different. Now, we shall go to the next question. Find the equivalent capacity of arrangement like this. Now, you can see that from the picture itself. Suppose we are going to extend this little more. This is one capacitor. This is another capacitor. This is another capacitor. And terminal of all the three capacitors, one terminal is connected to the same point, and other terminal connected to the same point. Therefore, they are all parallel. Three capacitors connected in parallel. Now, our aim is to find out the equivalent capacity mean. We have to find the capacity of each capacitor there. So suppose we say this is the first one, and this is the second one, and this is the third one. The capacity of the first one, C1 we can say is equal to epsilon 0 A by 3 by separation D. Is equal to epsilon 0 A by 3. Now the second capacitor C2. Epsilon 0, area the same, A by 3. Separation is D plus D by 3. So 4 by 3 D. D plus D by 3. Therefore, it is equal to 4 D by 3. This will cancel out. And what is going to happen is that is equal to epsilon 0 A by 40. That is C2. Now the third one, C3. The third one capacitor C3. C3 is given as epsilon 0. Area is the same, A by 3. Now what about the separation? Separation is equal to D plus D by 3 plus D by 3. D plus 2D by 3 is equal to 5D by 3. 5D by 3. This will cancel out. And therefore, this is called epsilon 0 A by 5D. Now, all the three capacitors are connected in, as in the beginning we told that they are all parallel. Therefore, effective capacity C effective is given by C1 plus C2 plus C3. Adding up. First one is equal to epsilon 0 A by 3D plus epsilon 0 A by 4D plus epsilon 0 A by 5D. Epsilon 0 A by D bracket 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5. This is equal to epsilon 0 A by D 60 20 plus 15 plus 12. This one addition that is equal to epsilon 0 A by D 35 47. 47 by 60. Now this is the effective capacity of the arrangement. So okay, now we shall go to the next question. A half ring of radius r is equal to 10 centimeter with a linear density 4 nanocoulomb per meter of a charged ring has a potential at the center x pi v where x is. The arrangement is like this. This is the uniformly charged ring and we have to find the potential at this point, at the center.
whose radius is given to you as 10 centimeter. And linear charge density is given. Lambda is given linear charge density 4 nano. Coulomb per meter. Now what we have to do, we have to say, we can say that this is made up of many number of segments, and you have to find the potential due to each segment. And as far as from the picture, you can see that each charge, each elemental charge is equidistant from here. And therefore, on addition, adding, since it is a scalar addition, we have to add the potential due to all the charges, effective due to all the charges. Since the separation is the same, but is the expression for potential, general formula, it's called 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. That is the potential due to a small element, or dq by r. Here 1 by 4 pi epsilon 0 r is common, same for all the particles. Then in the numerator, the total potential is equal to dq1, dq2, dq3, etc. That means total charge. And therefore, the final value B is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 total charge q on the ring, the total charge on the ring dq by radius r. Now substitute, this is equal to 9 into 10 raised to 9. 1 by 4 pi epsilon q, the total charge on this ring. The total charge on the ring is equal to lambda. The total charge q is equal to pi r, where r is the radius. Pi r into 4 into 10 raised to minus 9. This is the total charge q. Substituting pi r, pi into r, into 4 into 10 raised to minus 9. That is our q. By r, r will cancel out. This will cancel out. And what remain is 36 pi. 36 pi. Now look at the option. Here we can see that you said that we have got 36 pi b. So comparing, the value of x is equal to 36. And that answer is C. Whereas if it is the field intensity, the result will be different. Because we have to add vectors. Vector addition has to be done. Here the scalar addition because potential. Next. A monatomic gas is expanded adiabatically from B to 2B. Find the ratio of initial and final pressure. Adiabatic and variables are here pressure and volume. You know, P V raised to gamma is a constant. So P V raised to gamma is a constant. And what is the nature of the gas? Monatomic. Monatomic, and therefore gamma is given by n plus 2 by n. Monatomic degree of freedom 3. 3 plus 2, 5 by 3. So gamma is given. Now we can, in the first case, the pressure initial and final P1 or Pi, V raised to gamma volume must be is equal to P2. P2 is equal to final. P final. And what about the volume? Volume is 2V. 2V raised to gamma. V raised to gamma cancel out, and what we have to find? We have to find the ratio of initial by final. Pi by F. That is equal to V raised to gamma will cancel out 2 raised to gamma. Is equal to 2 raised to gamma is equal to 5 by 3. So 2 raised to 5 by 3, that's our answer. Very simple problem. And option is C. We shall go to the next question. Now we are given two statements. One is, Ampere's circuitry law is applicable to time varying magnetic field. No. Ampere's circuitry law is valid only for a constant current produced magnetic field. Not a time varying, applicable to time varying magnetic field, it is not so. Ampere's circuitry law, if a steady magnetic field is there, applicable only for a steady magnetic field, not for a time varying magnetic field. Therefore, this statement is wrong. Whereas
Second statement, Ampere circuit law consistent with the Biot-Savart law. That is true. We can prove that. And this is, second statement is correct and first statement is wrong. And that is our answer. Statement 1 is wrong because Ampere circuit law applicable only for a steady magnetic field, not a time varying magnetic field. Second one, basic reason time varying magnetic field causes electric current. That is why. That is why. Now Ampere circuit law is, second one is true. Go to the next question. A galvanometer has got a resistance 200 ohm, shows full scale deflection at 20 microampere. If the galvanometer has to measure up to 20 microampere, 20 microampere, measure up to 20 milliampere, shunt required is. Now in the very first statement, what are the data given to us? We are given the galvanometer resistance G, 200 ohm. And for full scale deflection for that galvanometer. So this is the galvanometer, and for full scale deflection IG, that is 20 micro. So IG is equal to 20 micro. Now question is, we have to convert that into a high rated meter, measure up to 20 milliampere by connecting a suitable shunt. So what we are going to do, we are going to connect a suitable shunt, yes, across this G. So that is current rating increased from 20 microampere to 20 milliampere. Now we are going to apply our easier formula. Now here, how much times the current rating is enhanced? 20 microampere become 20. Therefore, number of times the current rating is increased, number of times current rating increase. N is equal to 20 milli, 10 raised to minus 3 ampere by 20 micro. 20 micro become 20 milli. This is equal to 1000 times, 10 raised to 3 or 1000 times. We are increasing the rating of this galvanometer or this ammeter to this ammeter. The rated rating increases 10,000 times. Then what is the value of shunt required? Shunt is given by, is there formula? G by n minus 1. G, the earlier galvanometer resistance, that is 200, by n, number of times the current rating increase, that is 1000 minus 1 is equal to 200 by 999. Oh, that is the value of shunt to be connected. That is here box, 200 by this one. Now this finishes our discussion of this shift 1 of this day. Thank you. ഇല്ല 22 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതോ ഫൈൻഡ്
ഇത് ചെയ്യാം, ഉള്ളത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2√2x minus 1 equals 0 are alpha and beta, find the quadratic equation whose roots are alpha raised to 4 plus beta raised to 4 and 1/10 alpha raised to 6 plus beta raised to 6. ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എസ് ആണ് സമ്മ്. ഇഫ് എസ് ഡിനോട്ട്സ് എ സം, if S denotes a sum and P denotes a product, S summum P product ആണെങ്കിൽ what is the quadratic equation? The quadratic equation x square minus sx plus p is equal to 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും കണ്ടിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും പ്രോഡക്റ്റ് റൂട്ട്സും കാണാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അപ്പോൾ ആദ്യം സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആൽഫ കാണാം. What is the value of alpha? നോക്കൂ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -b 2√2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a അല്ലേ? അപ്പോൾ 8 പ്ലസ് 4 ദറ്റ് ഈസ് 12 ബൈ 2a. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2√2. ഇത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്. അത് ഒരു എറർ വന്നാണ്, സോറി. അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2√x മൈനസ് 1 = 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും? -b പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a. അപ്പോൾ 2√2 പ്ലസ്, അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 2 ഇത് 2√3 ആണ്. അപ്പോൾ √2 പ്ലസ് ഓ മൈനസ് √3 ആണ് വരും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ്, അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ? ആൽഫ പറയുന്നത് √2 പ്ലസ് √3, ബീറ്റ ഈസ് √2 മൈനസ് √3. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്ഡ് ടു 4? അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം. ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്ഡ് ടു 4 ഇസ് ഈക്വൽ ടു √2 പ്ലസ് √3 റേസ്ഡ് ടു 4 പ്ലസ് √2 മൈനസ് √3 റേസ്ഡ് ടു 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് a പ്ലസ് ബി റേസ്ഡ് ടു n പ്ലസ് a മൈനസ് ബി റേസ്ഡ് ടു n ഫോം ബൈനോമിയൽ ഐഡിയ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ 5 ടേം ഉണ്ടാവും. 1 2 3 4 5 ടേം ഉണ്ടാവും. ഇതിലത് 1 2 3 4 5 ടേം ഉണ്ടാവും. പ്ലസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിലെ എല്ലാ ടേംസും ന്യൂമറിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആവും. ഏക ക്യാൻസൽ ആവുക? ഈ സെക്കൻഡ് ടേമും ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും. ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പം ഇതിലും 3 ടേം ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ 3 ടേം ഉണ്ടാവും. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ട്വൈസ് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ടേം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ? √2 റേസ്ഡ് ടു 4. √2 റേസ്ഡ് ടു 4 പറഞ്ഞാൽ 2 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? 2 സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. പ്ലസ് 4c1 ഉണ്ടാവില്ല, 4c2. അപ്പോൾ 4c2 ഇൻറ്റു √2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു √3 സ്ക്വയർ അല്ലേ? അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? പിന്നെ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ലാസ്റ്റ് ടേം √3 റേസ്ഡ് ടു 4. √3 റേസ്ഡ് ടു 4 പറഞ്ഞാൽ 3 സ്ക്വയർ ആണ്, 9 ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്ഡ് ടു 4 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. ഇത് 2 ആണ്. 3 2 6. 6 ഇൻറ്റു 6 36. 36 4 40 49. 49 ഇൻറ്റു 2 98. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്ഡ് ടു 4ൻ്റെ വാല്യൂ 98 ആണ്. ഒരു കാര്യം കിട്ടി നമുക്ക്, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് കാണണം ആൽഫ റേസ്ഡ് ടു 6 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ്ഡ് ടു 6 കാണണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. Now you find alpha raised to 6 plus beta raised to 6. Alpha raised to 6 plus beta raised to 6 ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് √2 പ്ലസ് √3 raised to 6 പ്ലസ് √2 മൈനസ് √3 raised to 6. അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ടാവും? 1 2 3 4 5 6 7 ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെ അതെ 1 2 3 4 5 6 7 ടേം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ പ്ലസ്സാണ് ചെയ്യണം. പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടേംസ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാൻസൽ ആവുക? ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും. ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും. ഈ ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും.
അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ്, എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ √2 raised to 6, ഫസ്റ്റ് ടേം twice of √2 raised to 6. √2 raised to 6 പറഞ്ഞാൽ 2 cube ആണ്, 2 cube പറഞ്ഞാൽ 8 ആണ്. പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ടാവില്ല, അടുത്ത ടേം ഉണ്ടാവും 6c2 ഇൻറ്റു √2 raised to 4 ഇൻറ്റു √3 സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 6c3 ഉണ്ടാവില്ല, 6c4 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 6c4 ഇൻറ്റു √2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു √3 raised to 4 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 6c5 ഉണ്ടാവില്ല, 6c6 അവസാനത്തെ ടേം ഉണ്ടാവും. √3 raised to 6 എന്നാൽ 3 ക്യൂബാണ് അല്ലേ, √3 raised to 6 3 ക്യൂബാണ്. 3 ക്യൂബിന് 3 3 27 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 8ഉം 27ഉം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 35 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 35. പിന്നെ ഇവിടെ 6c2 പറഞ്ഞാൽ 6 ഇൻറ്റു 5/1 ഇൻറ്റു 2 ആണ്, 15 ആണ്. 15 ഇൻറ്റു 3 45. പിന്നെ 45 ഇൻറ്റു √2 raised to 4 2 സ്ക്വയർ ആണ്. 45 ഇൻറ്റു 4 180 ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ 6c4ഉം 6c2 ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 6c4 പറഞ്ഞാൽ 6c2 തന്നെയാണ്. 6c2 പറഞ്ഞാൽ 15 ആണ്. 15 അല്ലേ, 6 ഇൻറ്റു 5/1 ഇൻറ്റു 2 15 ആണ്. 15 ഇൻറ്റു 2 30. 30 ഇൻറ്റു 9 30 ഇൻറ്റു 9 270 270. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് ന്യൂമറിക്കലാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തെറ്റാതെ നോക്കിയാൽ നല്ലത്. എനിക്ക് ഈ നമ്പർ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ. 15 3 18, ബാക്കി ഒന്ന് 485 കിട്ടുക തോന്നും. ഇതിലെന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. 495 485. അപ്പോൾ അതാണ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇത് റേസ് ടു 6 ആണ്. 6 ആകുമ്പം 10 പറ്റില്ല അല്ലേ, 10 ആകുമ്പം 1/4 85 അല്ലേ കിട്ടുക. 6 8s are 48. 10 പറ്റില്ല. വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ 35 ഇൻറ്റു 2 ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇത് 8ഉം 35 180 270 450 ഇൻറ്റു 2 കൂടി ഉണ്ട്. ഇൻറ്റു 2 അയ്യോ വലിയ നമ്പറാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരിക? 5 2 10 carry 1, 8 2 16 17 carry 1, 4 2 8 1 9 970 ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. സോറി 970 ആണ് 970. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 970/10 എത്രയാ? അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ റൂട്ട്സ്? അപ്പോൾ ഇതിലെ റൂട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക? 98. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുക? 970/10. 970/10 97. What is x square minus sx plus 3 equals 0? X square quadratic equation ചോദിച്ചാൽ x square minus sx എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക. 97ഉം 98ഉം കൂടി കൂട്ടുക. അത് വലിയ നമ്പർ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ 15 ബാക്കി വന്ന് 18 10 195 x പ്ലസ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് എഴുതുക. 98 ഇൻറ്റു 97 = 0. അപ്പോൾ അതാണ് quadratic equation, റൈറ്റ്? ദാറ്റ്സ് എ quadratic equation. അപ്പോൾ അതിൽ ബൈനോമിയൽ തിയറം പ്ലേസ് എ പാർട്ട്, അത് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആവും. ഇപ്പം ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4 നമുക്ക് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ബി ബൈ ആൽഫ ബീറ്റ സി ബൈ വെച്ചാൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ കിട്ടും. ആൽഫ ക്യൂ പ്ലസ് ബീറ്റ ക്യൂ കിട്ടും. ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു വലിയ നമ്പറാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിലും നല്ല ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിലെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് എൻ്റെ തോന്നല്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ഈ മാറ്റത്തിൽ അടിച്ചാൽ മനസ്സിലായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, വേറെ രീതിയിലാന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കൺസെപ്റ്റ്സ്? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് k⁴n ഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എയുടെ ഓർഡർ n ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി. രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി എന്താ? ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് വെറും എഡ്ജോയിൻ്റ്, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇല്ല, എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k⁴n-1 ഇൻറ്റു എഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. പോയിന്റ് നമ്പർ 2. പോയിന്റ് നമ്പർ 3 എന്താ വെച്ചാൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഈസ് ഡിറ്റ് റേസ് ടു n-1. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ് ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. ദിസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് റേസ് ടു n-1 സ്ക്വയർ.
അപ്പോൾ 3 എഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n-1 ക്യൂബ്, 4 എഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n-1 റേസ് ടു 4 ആൻഡ് സോ ഓൺ, n എഡ്ജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ 4 കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പിടുത്തം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ എന്താ, ഇത് ഗിവൺ ആണ്, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതൊന്നും എടുക്കുകയാണ്, ഇതാ ഈ ഭാഗം എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാം. 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ദിസ് ഇസ് എന്താ വരിക, എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈ 2 ഇതായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു മാട്രിക്സ് ആണ്. ഈ 2നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്താവും, 2 റേസ് ടു n-1 2 സ്ക്വയർ എഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എഡ്ജോയിൻ്റ് വരും അല്ലേ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു 3 ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡിറ്റാണ് ഇത് തന്നിട്ട് 2 റേസ് ടു -13 ഇൻറ്റു 3 റേസ് ടു -10 തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത്, ഈ 2നെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചു. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് കെ ഇസ് k റേസ് ടു n-1 അഡ്ജോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ 2നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 2 റേസ് ടു n-1 2 സ്ക്വയർ ആവും. 3 അല്ലേ ഓർഡർ, ഇപ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ ആവും. ഇനി ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്, കാരണം ആൻസർ ഇസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 2 and 3. ഇന്നലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലും അതെ, ആൻസർ വാസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 2 and 3. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം എന്ത് എടുക്കുമ്പോൾ 3 ക്യൂബ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്, ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുക, k റേസ് ടു ഡിറ്റ്. അപ്പോൾ 3 ക്യൂബ് 2 സ്ക്വയർ ക്യൂബ് 2 റേസ് ടു 6 ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിന്റ്. Determinant of adjoint value, it is 2 raised to -13 into 3 raised to -10, right? അപ്പോൾ adjoint of adjoint നമുക്കറിയാം, it is determinant raised to n-1 square. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും, 3 ക്യൂബ് 2 raised to 6 into dit raised to n-1 square. n 3 ആണ്, അപ്പോൾ 3 - 1 2 സ്ക്വയർ, 2 square is 4. But dit raised to 4. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 raised to -13 into 3 raised to -10 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാറ്റിനും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ. What is dit raised to 4? Dit raised to 4 is 2 raised to minus ഈ 3നെ ഈ 6നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, -19 വരും അല്ലേ. 3നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ 3 raised to -13 വരും. ഇതവിടെ വയ്ക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സാധനം. ഇനി സെക്കൻഡ് എടുക്കുക, ഇതെടുക്കാം, ഈ സാധനം എടുക്കാം. യു ടേക്ക് ദിസ് പോർഷൻ, ഈ പോർഷൻ. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ, ഇവിടെ A2 ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ തന്നെ സാധനം, ഇതേ സാധനം കണ്ടോ, 3 2A ആണ്, അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, 3 അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ, 3 2A ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 2A ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. 2A ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 2 raised to n-1 2 സ്ക്വയർ, ഇവിടെ ഒരു 3 ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു എഡ്ജ്. റെഡി അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഡിറ്റാണ്, അതിൻ്റെ ഡിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഡിറ്റ്, 2 raised to -m ഇൻറ്റു 3 raised to -m അല്ലേ. ഇത് 3 raised, ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, 3 2 സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും, 3 ക്യൂബ് 2 raised to 6 into determinant of adjoint. What is determinant of adjoint? Dit raised to n-1. But this is dit raised to n-1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n 3 ആണ്, but dit square is equal to 2 raised to -m into 3 raised to -m. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ dit raised to 4 ആണ്. ഞാൻ ഇതിനെ 2 പവർ റേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പവർ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, യു റേസ് ദ പവർ ബോത്ത് സൈഡ്സ് to 2. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക, 3 raised to 6 2 raised to 12 into dit raised to 4 is equal to, എങ്ങനെ എഴുതാം, ഇത് റേസ് ചെയ്യാം പവർ. അപ്പോൾ 2 raised to -2m into 3 raised to -2n. അവിടെ dit raised to 4 ഇല്ലേ, ബൈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഈ dit raised to 4 നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെഴുതാം, ഈ സാധനമായിട്ട് എഴുതാം. കഴിഞ്ഞു. 2 raised to -19 into 3 raised to -13 കഴിഞ്ഞു. What is -2m equals? Well, you get -2m is equal to -2mന്റെ വാല്യൂ എന്താ, ഈ 2ന്റെ പവർ എടുക്കാം, -19 ഉണ്ട് 12 ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ -7. അപ്പോൾ 2mന്റെ വാല്യൂ 7 ആണ്. This is 7.
അല്ലേ? പിന്നെയോ -2n is equal to -2n is equal to ഇവിടെ -2n അല്ലേ is equal to 3യുടെ പവർ. 3യുടെ പവർ എന്താ? ഇവിടെ 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 13 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഇടാ 7 അല്ലേ? അതെ, -7 again -7. അപ്പോൾ അതും 7 ആണ്. അപ്പോൾ 7 + 7 ആൻസർ ഇസ് 14 ഇസ് ആൻസർ. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നന്നായിട്ട് കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ. ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ പച്ചയിൽ എഴുതിയ സാധനമൊക്കെ പഠിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇത് കോണിക്സിലെ ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഈ പറയുന്ന എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണോ? സോറി, ഈ പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആണ്. ഈസ് ദ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ദ കോണിക് ആൻഡ് എൽ ഇസ് ദ ലാറ്റസ്റ്റ് റെക്റ്റം. അപ്പം എല്ലും ഇയും കാണണമെങ്കിൽ എയും ബിയും കാണണം. യു മസ്റ്റ് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം എയും ബിയും കാണണം. എയും ബിയും കാണാനാണ് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നത്. ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എ പറയണത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് 10 ആണ്. സോറി, ഇവിടെ 10 ആണ്. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് 10 ആണ്. ഇത് ബി ഓഫ് ഇതെന്തോ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് 3 തോന്നുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ, ഒരു തെറ്റുണ്ട് അവിടെ. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് 10 ആണ്. ബി പറയുന്നത് നമ്പർ ആവണം, നല്ല ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കാണാം. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്? എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് ജി ഓഫ് എക്സ്? എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 9. എഫിൻ്റെ പണി എന്താ? x² + 9 ആണ്. അപ്പോൾ x² + 9 ആകുമ്പം എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 9 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. എ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പം ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി എഫ് ഓഫ് 10? എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് 10 എന്തായിരിക്കും? 10 കൊടുക്കുക. It will be 10² + 9 അല്ലേ? It will be 109. അവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 109 ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി ബിയുടെ വാല്യൂ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആ നമ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? x² + 9 ആണ്. അപ്പം ജിയുടെ പണി എന്താ? എക്സ് ബൈ, അതെ, എക്സ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 9. അപ്പം x² + 9 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x² + 9 മൈനസ് 9 x². അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ്, വാട്ട് വിൽ ബി ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് 3? 3 തന്നെയാണ്. വിൽ ബി 9 + 9 divided by 9 will be 2. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 109 ആണ്, ബിയുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പം ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ല, എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എന്താ ഇക്വേഷൻ? x² / 109 + y² / 2 = 1. ഇനി എക്സെൻറ്റി കാണാം, ഡാറ്റ സെറ്റ് കാണാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എളുപ്പമല്ലേ? ഇനി എക്സെൻറ്റ് ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടലാണോ വെർട്ടിക്കലാണോ? ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. എ ബിഗർ ദാൻ ബി ആണ്, ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ഇ? ഇ പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ ആണ്. ഇ പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇ? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √(a² - b² / a ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് a² - b² ആണ് 109 - 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. എ പറഞ്ഞാൽ √109. അപ്പോൾ അതാണ് ഇ. അപ്പോൾ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താ? E² is equal to എന്തായിരിക്കും? 107 / 109. അതാണ് E². ലാറ്റർ സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഇസ് ലാറ്റർ സിസ്റ്റം? 2b² / a അല്ലേ? 2b² / a. ലാറ്റർ സിസ്റ്റം ഇസ് 2b² / a. ലാറ്റർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ L ആണ്. അപ്പോൾ L is equal to 2b² / a. അപ്പോൾ 2 × b² പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. 2 / a. a പറഞ്ഞാൽ √109 ആണ്. ഇവിടെ L² ഉണ്ട്. അപ്പോൾ L² എന്തായിരിക്കും? ഇംപ്ലൈസ് L² will be 16 / 109.
അപ്പോൾ 8e square plus L square എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ഇറ്റ് ഈസ് 8e square. It is 8 into 107 divided by 109 plus 16 by 109. താഴെ 109 എഴുതുക, മുകളിൽ 8 into, അപ്പോൾ 8 7s are 56, 8 ഉണ്ടാവും, 16 ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ 6 12 ബാക്കി 1 7 8. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്. 872 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 109. 8 9s are 72. കറക്റ്റായിട്ട് 8 പോകും അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 8. 8 is answer. 8 is answer. Right. Please wait. എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ. അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വെറും ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമായിട്ട് വരില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ഇത് എന്താ സാധനം? വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണോ, ഹോമോജിനസ് ആണോ, ലീനിയർ ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജിനസ്. അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇക്വൽ ടു 5xy divided by x square plus y square. Homogeneous ആണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Put y equals vx. അപ്പോൾ v plus x dv by dx is equal to എന്താ വരിക? ഇവിടെ vx വയ്ക്കുമ്പോൾ 5v divided by 1 plus v square വരും അല്ലേ? ഈ vനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബോർഡിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. v ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 5v minus v minus v cube divided by 1 plus v square. This is x dv by dx. So 5v minus v is 4v. But this is 4v. 4v minus v cube. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയിൽ എഴുതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. 1 plus v square. This is dx by x is equal to 1 plus v square divided by 4v minus v cube dv. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വൃത്തിയിലാകണം. പക്ഷേ 4v minus v cube താഴെ ക്യൂബിക്കാണ്, മുകളിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ? 1 plus v സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 plus v square is equal to ഡെറിവേറ്റീവ്. താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക. താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? a into താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ മക്കളെ? -3v square plus 4 plus b എന്ന് എഴുതും. താഴെ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, മുകളിൽ താഴെ ക്യൂബിക്കും മുകളിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കുമാണ്. അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും? ഇവിടെ ബി എയും ബിയും കാണാം. എയും ബിയും കണക്ക് കഴിഞ്ഞു പണി. എങ്ങനെ എയും ബിയും കാണാം? കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വി സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 ഈക്വൽസ് -3a എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ -1/3 ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ 1 is equal to 4a plus b എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് 1 is equal to -4/3 plus b എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 1 plus 4/3 ആണ്. ഇതിൽ 7/3 വരും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എക്ക് പകരം നമ്മൾ -1/3 കൊടുക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് -1/3 ആൻഡ് ബിക്ക് പകരം 7/3 കൊടുക്കുക. 7/3 കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ?
ന്യൂമറേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം. താഴെ ഒരു ഡിഗ്രി കുറവാണെങ്കിൽ അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും? ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ്. ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ -1/3. താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലുണ്ടല്ലോ. ഇത് താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണല്ലോ. താഴത്തെ ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ താഴത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 1/3 ln mod 4 - 3v² പ്ലസ് 7/3v. ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ln x/x. 1/x ആകുമ്പോൾ ln x പ്ലസ് c. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ln x പ്ലസ് c. അത് വൃത്തിയിലാക്കുക. വിക്ക് പകരം y/x കൊടുക്കുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് -1/3 ln mod, ഇത് y/x കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4x² - 3y². ബൈ എക്സ് ഉണ്ടാവും, ബൈ x² ഉണ്ടാവും, ബൈ y² ബൈ x² അല്ലേ, ഇവിടെ x² ഉണ്ടാവും. മോഡ് പ്ലസ് 7/3 ഇൻറ്റു y/x is equal to ln x plus c. This is the general solution. അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് NCERT ആണ്. ഇതും അതെ, ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കട്ട് ബൈ ദ പാരബോള. ഏരിയ ഉള്ളതൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും സിമ്പിളാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു, എന്താണ്, ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ദിസ് ഇസ് y ആക്സസ്, x ആക്സസ്, ഇവിടെ y ആക്സസ് ഉണ്ട്, x ആക്സസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ യു ഹാവ് എ പാരബോള ലൈക്ക് ദിസ്. പാരബോള ഉണ്ട്, പാരബോള ഉണ്ട്. ചോദിച്ചത് ഈ ഏരിയ ആണ്, ഉള്ളിലത്തെ ഏരിയ, ഈ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്കാം. അപ്പം ഈ ഏരിയ എ ആണ്, ഈ ഏരിയ ബി ആണെങ്കിൽ അതേ സിമെട്രിക്കലി താഴെ അതേ ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏരിയ വിൽ ബി ട്വൈസ് ഓഫ്, എന്താണ്, ട്വൈസ് ഓഫ് a plus b ആണ്, ട്വൈസ് ഓഫ് a plus b. ഇതാണ് ഏരിയ, റൈറ്റ്? ഈ ഏരിയ തന്നെയല്ലേ താഴെ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചത്. ഫുൾ ഏരിയ ഈസ് ദിസ് ഇസ് ഏരിയ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എ ആണ്, ഈ ഏരിയ ബി ആണെങ്കിൽ a plus b കാണാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ കാണാം. എങ്ങനെ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ കാണാം? x² പ്ലസ് y² പകരം 4x കൊടുക്കാം. 4x - 5 is equal to 0. അപ്പോൾ x minus x plus 5 into x minus 1 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലായതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് 1 ആണ്, x കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ് കേട്ടോ. x equal to 1, x equal to -5. അപ്പോൾ x 1 ആണ്. അപ്പോൾ x 1 ആണെങ്കിൽ y-യുടെ വാല്യൂ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് 1,2 ആണ്, അല്ലേ? അപ്പം a എന്നുള്ള ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? the area is equal to in twice of integral, ഇവിടെ 0 ആണ്, 0 to 1 അല്ലേ, ഇത് 1 അല്ലേ, ഇത് റേഡിയസ് ആണ്, റേഡിയസ് എത്രയാ? √5 ആണ്. ദിസ് ഇസ് √5 0. അപ്പം എ എന്നുള്ള ഏരിയ 0 to 1 ദിസ് കർവ്. അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to 1 y dx, ഇവിടെ y ആക്കി എഴുതാം. y ഈക്വൽസ് ആക്കുമ്പോൾ 2√x dx. ഇതൊക്കെ NCERT ആണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 to √5 ഈ കർവ് എടുക്കാം. ഈ കർവ് എന്താ? y ഈക്വൽസ് ആക്കിയില്ല, 5 minus √5 minus x² dx. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ട്വൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ട്വൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 2 into x raised to 3/2 by 3/2. It is into 2/3, 0 to 1 പ്ലസ് ഇത് √of a² minus x² ആണ്. എന്താ ഫോർമുല? √of a² minus x²ൻ്റെ ഫോർമുല എന്താ? x/2 into √of a² minus x² plus a²/2 into sin inverse x/a, അല്ലേ? അപ്പം x/2 into √5 minus x² plus a²/2, that is 5/2 into sin inverse x/a, x/√5, sin inverse x/√5. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് 1 to √5. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ വിൽ ബി 2 into 4/3 -0 ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ പ്ലസ് ഇവിടെ √5 കൊടുത്താൽ പോവും,
ഇവിടെ പോവും. √5 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പോവും. 5 - 5 0 വരും. ഇവിടെ √5 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 5/2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1. വാട്ട് ഇസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1? 5/2. പിന്നെ മൈനസ് 1 കൊടുക്കുമ്പം 1/2 ഇൻറ്റു 4 വരും. 5 - 1 4 ഇൻറ്റു 2 വരും. പ്ലസ് 5/2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/5. 1/√5. ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലെ ആൻസർ. കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ വൃത്തിയിലാക്കുക. സിംപ്ലിഫൈ 1 വരും, 4/3 വരും. കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇസിക്വൽ ടു ഇവിടെ 4/3 8/3 വരും. ഇവിടെ 4/3 1. 4/3 എന്ന് 1 കുറച്ചാൽ 1/3 വരും. 4/3 - 1 is 1/3. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1/3 പ്ലസ് 5π/4 മൈനസ് 5/2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/√5 പ്ലസ് 1/5. ഇതാണ് ഏരിയ. ദിസ് ഇസ് ഏരിയ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനെ കോസ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ടേമിൽ എഴുതാം, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഏത് ഇൻവേഴ്സ് നോൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടേമിലും എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയും ഓപ്ഷൻസ് വരാം. പിന്നെ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ പാരബോള പാസിംഗ് ത്രൂ 1. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻസ്? വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ടു ദ പാരബോള? ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ ടു ദ പാരബോള ആവില്ല. പാരബോളയുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലേക്കും ചോദിക്കണ്ട. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ പാരബോള എന്നോ വാട്ട് ഇസ് ദ വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ദ പാരബോള എന്നോ എന്തായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ പാരബോള മൊത്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. y/dy പ്ലസ് 3dx ഇസിക്കൽ ടു 2dy എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും y²/2 പ്ലസ് 3x ഇസിക്കൽ ടു 2y പ്ലസ് c എന്ന് വരും. ഇതൊരു പാരബോളയാണ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ പാരബോള. ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ 1 0. 1 0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സിന് പകരം 1 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 0 പ്ലസ് 3 ഇസിക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് c. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പാരബോള? ഫോർ ദ പാരബോള ഇസ് ഇക്വേഷൻ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ. ആ പർട്ടിക്കുലർ കർവ് ഏതായിരിക്കും? y²/2 പ്ലസ് 3x ഇസിക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 2y പ്ലസ് 3. 2y പ്ലസ് 3 എന്ന് വരും. അതൊന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് y² പ്ലസ് 6x ഇസിക്വൽ ടു 4y പ്ലസ് 6. അപ്പോൾ y² മൈനസ് 4y വേണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാം. പ്ലസ് 4 ഇസിക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം? 6x. 6x അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ? മൈനസ് 6x. ഓക്കെ, 6x അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 6x പ്ലസ് 6 പ്ലസ് 4. റൈറ്റ്? അങ്ങനെ വരാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് y മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 6x പ്ലസ് 10 വരാം. അപ്പോൾ മൈനസ് 6 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 10/6 ആണെങ്കിൽ 5/3 എന്ന് എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് എ പാരബോള ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് പാരബോള ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് 5/3, 2 ആയിരിക്കും. ലാറ്റർ സെക്ടം 6 ആയിരിക്കും, എക്സെട്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പറയണം. y/dy പ്ലസ് 3dx ആണ് 2dy. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y²/2 പ്ലസ് 3x 2y പ്ലസ് c. 1 0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം 1 കൊടുക്കുക, വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക. വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 3 കിട്ടി. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ 3 കിട്ടിയാൽ y²/2 പ്ലസ് 3x 2y പ്ലസ് c ഒന്നായിട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. y² പ്ലസ് 6x 4y പ്ലസ് 6 അത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാം. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം. y മൈനസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പാരബോള ഷിഫ്റ്റഡ് വേർട്ടെക്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു 5/3, 2. ഓക്കെ, 5/3, 2 ആണ് വേർട്ടെക്സ്. ലാറ്റർ സെക്ടം -6 ആണ്. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ജോൺസൺ സാറ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്.
ഹായ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് എന്നും അതുപോലെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഇതിനകത്ത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണം, വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദി ഗിവൺ പോയിന്റ്, അത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2 കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, എന്നിട്ടെല്ലാം ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എൽ എച്ച് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു പൈ ബൈ 2 മൈനസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ്, അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുക, 8/7 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എ റേസ് ടു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പോലെ. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യേണ്ട, 8/7 റേസ് ടു tan 8x by tan 7x. അപ്പോൾ what will happen to the power? tan 8x by tan 7x എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? As x tends to pi by 2 minus pi by 2 നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. As x tends to pi by 2, 8x എന്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും? 8x ഒരു ഈവൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് pi by 2 അല്ലേ വരാം. 8x will approach 4pi. അപ്പോൾ tan 8x will approach 0. പക്ഷെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്താ വരിക? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 7x ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടെൻ ടു 7pi by 2. അപ്പോൾ tan 7pi by 2 it will tend to infinity. So ഈ പോർഷൻ a raised to f of x f of x is tending to 0. So പിന്നെ ഇത് നോക്കണ്ട, a raised to f of x, അപ്പോൾ entire limit will tend to 1 അല്ലേ. ഈ പവർ is tending to 0, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. So this will be tending to 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് LHL is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ നമുക്ക് a കിട്ടും. അപ്പോൾ a എന്താവണം? ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ LHL is equal to വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ pi by 2. സോ a is equal to 9 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. RHL കാണാം. RHL x is tending to pi by 2 from the right side. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ലിമിറ്റ്, അതെന്താ? 1 raised to infinity ഫോം വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു a 1 plus f of x whole raised to g of x. This is nothing but e raised to limit extending to a f of x into g of x അല്ലേ. 1 raised to infinity ഫോം. അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. e raised to ഇവിടെ f of x എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ 1 പ്ലസ്, ഇപ്പോൾ mod cot x ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? ഇൻറ്റു g of x ഇൻറ്റു mod tan x ഇൻറ്റു b by a ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ? ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു pi by 2 പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇതെനിക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞൂടെ? pi by 2 ആവുന്നില്ലല്ലോ, pi by 2 നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത് വെട്ടിക്കളയും അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു e raised to b by a. ഇതും എന്താവണം? ഇതും വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് x ഈക്വൽ ടു pi by 2 ആവണം. വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് x ഈക്വൽ ടു pi by 2 നമ്മൾ മുമ്പ് വാലുവേറ്റ് ചെയ്തു, 1 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. a ഓൾറെഡി 9 ആണ്, അപ്പോൾ b ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 9 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് സ്ഥിരം കാണുന്ന 1 raised to infinity ഫോം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ a raised to a function of x, if this function tends to 0, പിന്നെ a എന്താണെന്ന് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല, we can limit will be tending to, limit is equal to 1. Okay,
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ബൈനോമിയൽ തിയറം. ബൈനോമിയൽ തിയറം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ, അത് പവർ ആയിട്ടായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള നമ്പർ അല്ലേ 428, അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ ഡിവൈസർ നോക്കാം, 21. അപ്പോൾ ആ 428നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. 21ന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടും ബാക്കി ഒരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും 21ന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് 428നെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക? 21ന്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് 428നെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക? അപ്പൊ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? 428നെ എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 420 പ്ലസ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? 428 is equal to 420 plus 8. അപ്പോൾ 428 whole raised to 2024 is equal to ഇത് അല്ലേ? ഇനി സിമ്പിൾ ആയില്ലേ? കാരണം എന്താ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ബൈനോമിയൽ തിയറം വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഓരോ ടേംസ് എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കുക. ആദ്യത്തെ ടേം എന്തായിരിക്കും? ഈ ടേംസിൽ എല്ലാ ടേംസിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, NC0 420 raised to 2024 വരും. പിന്നെ NC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 420 അല്ലെ? ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടേംസിലും എന്തുണ്ടാവും? 420യുടെ ഒരു പവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ 21 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും ആ ഭാഗമൊക്കെ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേം വരും. അതെന്താ? ലാസ്റ്റ് ടേം 8 raised to 224 വരും. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം 21 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം 21 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? 8 raised to 224നെ 21 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് റിമൈൻഡർ കിട്ടും നോക്കണം. എഗെയിൻ നമ്മൾ സെയിം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു 21ന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിനോട് എത്ര അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. സോ ഇതിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, 8നെ ഇവിടെ 8 സ്ക്വയർ ആക്കാം. ഓക്കെ, 8 സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ 64 ആയി. 64 raised to 1012 ആക്കാം. 64 raised to 1012. ഈ 64നെ എനിക്ക് 1 പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ 63 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 63 ഹോൾ raised to 1012 ആക്കാം. അപ്പോൾ അഗെയിൻ മുമ്പത്തെ ടെക്നിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേ. 21ന്റെ ഒരു ക്ലോസസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിനകത്തെ സംഭവത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക, എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 63 പ്ലസ് 1 ആക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? 63 വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും അത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 21 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും 1 raised to 1012, അതായത് 1 ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതായിരിക്കും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിൻ്റെ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 50D കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ എന്താക്കി? 1/1 പ്ലസ് 0D എന്നും കൂടെ ആക്കി. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഓരോ ടേമിനെയും എനിക്ക് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 ടേംസ് ആക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ടെലിസ്കോപ്പിക് സീരീസ് എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് സം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഈ സീരീസിലെ ഓരോ ടേമും ഡിഫറൻസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സക്സസീവ് ടേംസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം? ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? ഇതിനെ എനിക്ക് 1/d കോമൺ ആക്കി എടുത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും? 1 - 1 പ്ലസ് 1 - 1/1 പ്ലസ് d എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വരില്ലേ? 1 + d - 1 വരും. അപ്പോൾ മുകളിൽ d വരും. ആ d ഇവിടെ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഒരു 1/d ഉണ്ട്, അതായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. പിന്നെ നമുക്ക് 1/1 + d വരും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഈ ടേമും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ടേമും 1/1 + d - 1/1 + 2d. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടേംസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് 1/1 + 9d - 1/1 +
10d എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പോവും. ഇവിടെ 1+1/1+2d ഇത് വെട്ടിപ്പോവും, അതിന്റെ ടേംസ് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ആദ്യത്തെ ടേമും അവസാനത്തെ ടേമും മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/d 1 മൈനസ് ഇത് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 അല്ലേ? സോ ഇത് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഡി എന്താ വരാ ആൻസർ? 1+10d - 1. അപ്പൊ 10d ഡി വെട്ടിപ്പോവും. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഒന്നും വരില്ല, ഡി വെട്ടിപ്പോവും. കാരണം മുകളിൽ 10d വരും, ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പൊ 10/1+10d = 5 എന്ന് വരും. ഇവിടെ 2 വരും. 1+10d = 2. അപ്പൊ d = 1/5 എന്ന് വരും. അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് 50d ആണ് അല്ലേ? 10d = സോറി, d = 10, 1/10 എന്ന് വരും അല്ലെ? 1+10d = 2, 10d = 1, d = 1/10. അപ്പോൾ 50d എന്ന് പറയുന്നത് 50d = 5 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ? ടെലിസ്കോപ്പിക് സം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. cos theta cos 60 minus theta cos 60 plus theta less than or equal to 1/8. Find the sum of values of theta for which cos 3 theta is maximum. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പല ടൈംസ് ആയിട്ട് പല തവണ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. sin 60 minus a into sin a into sin 60 plus a യും cos 60 minus a into cos a into cos 60 plus a, ഇങ്ങനെ 60യുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ആംഗിൾസ് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ വരാ ആൻസർ? ഇതെന്താ? cos theta cos 60 minus theta cos theta cos 60 plus theta. But this will come to be cos 3 theta 1/4 cos 3 theta എന്ന് വരും അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ആണ് 1/4 cos 3 theta എന്ന് വരും. So this is less than or equal to 1/8. Okay, so we are asked to find out the sum of values of theta for which cos 3 theta is maximum. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ cos 3 theta is less than or equal to 1/2. Okay, now we have to find out the sum of values of theta for which cos 3 theta is maximum. ഈ cos 3 theta മാക്സിമം വാല്യൂ എന്താ? cos 3 theta മാക്സിമം വാല്യൂ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ cos 3 theta ഈ 1/2 അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന തീറ്റകൾ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. cos 3 theta 1/2 അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ തീറ്റകളെല്ലാം എടുത്ത് അതിൻ്റെ സമ്മ് കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കോസിൻ്റെ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷനിൽ പറയുമ്പോൾ cos theta is equal to, ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആസ് സച്ച് നമുക്ക് സിലബസിലില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ cos theta is equal to cos ആൽഫ ആണെങ്കിൽ theta is equal to 2nπ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ? കോസിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം, 2nπ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇവിടെ 3 തീറ്റയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് തീറ്റകളുടെ സമ്മാണ് വേണ്ടേ. ഞാൻ ആദ്യം 3 തീറ്റകളുടെ സം എടുക്കും. 3 തീറ്റകൾ സം ചെയ്തിട്ട് ബൈ 3 ചെയ്താൽ എനിക്ക് തീറ്റകളുടെ സം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിനൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ഇതിന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. cos 3 തീറ്റ അറ്റൈനിങ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റിമൂവ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ cos 3 തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 1/2 എന്ന് പകരം എനിക്ക് cos π/3 ആക്കാം. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം. ഇപ്പോൾ cos π/3 കൊടുത്തു.
ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ 3 തീറ്റ is equal to 2n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ തീറ്റയുടെ റേഞ്ചാണ് 0 to 2 പൈ. അങ്ങനെയാണ് 3 തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് 0 to 6 പൈ. അപ്പോൾ 0 to 6 പൈയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. 0 to 6 പൈയുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 3 തീറ്റകളുടെ സമ്മാണ്. അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി, തീറ്റകളുടെ സമ്മ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് പുട്ടിങ് വാല്യൂസ്. n is equal to 0 കൊടുക്കാം അല്ലെ. n equal to 0 കൊടുത്താൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലേക്ക് വരണ്ടേ, 0 2 പൈയിൽ വരണം. തീറ്റ ഷുഡ് ബിലോങ് ടു 0 2 പൈ. അപ്പൊ n is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ n is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീറ്റ is equal to പൈ ബൈ 3 വരും. n is equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതാണ്, നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ കട്ടായി പോകും. ഈ പൈ ബൈ 3യുടെ എഫക്റ്റ് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n is equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റ is equal to 2 പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, നമുക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ 3 ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം, രണ്ടും വരും. n is equal to 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ തീറ്റ is equal to 4 പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3. ഇതും അഡ്മിസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു കേസിലും 3 തീറ്റ will lie in 0 to 2 പൈ, 3 തീറ്റ will lie in 0 to 6 പൈ. അതുകൊണ്ട് ഇതും അഡ്മിസിബിൾ ആണ്. n equal to 3യിൽ മാത്രം എന്ത് വരും? തീറ്റ is equal to 6 പൈ പ്ലസ് പൈ ബൈ 3 എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, മൈനസ് പൈ ബൈ 3 എടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് 3 തീറ്റാസ് ആണ് കേട്ടോ, 3 തീറ്റയാണ്, സോറി 3 തീറ്റയാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാ? ഈ പൈ ബൈ 3 വെട്ടിപ്പോവും. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊക്കെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെട്ടിപ്പോവും. ഇനി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ 2 തവണ വരും. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് 2 തവണ വരും, അത് തെറ്റരുത്. 2 പൈ നമ്മൾ 2 തവണ വരും, അപ്പൊ 4 പൈ ആണ് സം എടുക്കാം. ഇവിടെ 4 പൈ 2 തവണ വരും, അപ്പൊ 8 പൈ വരും, അപ്പൊ തന്നെ 12 പൈ ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 6 പൈ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 18 പൈ വരും. ഇത് തീറ്റയുടെ സം അല്ല, 18 പൈ 3 തീറ്റയുടെ സമ്മാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ സം എന്തായി? തീറ്റയുടെ സം, തീറ്റ ഐയുടെ സം 6 പൈ ആയി അല്ലേ. 3 തീറ്റയുടെ സം 18 പൈ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം. കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സൊല്യൂഷനും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. നമ്മൾ ഈ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുക. കോസ് തീറ്റയുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ, കോസ് തീറ്റയ്ക്കുള്ള കോസ് ആൽഫയുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ 2n പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫയാണ്. ആ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഓരോ സൊല്യൂഷനും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ സൊല്യൂഷനും ഇങ്ങനെ 2 പൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആൽഫ, അപ്പോൾ 4 പൈ പ്ലസ് ആ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാലും കുറേ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ പൈ ബൈ 3 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 6 പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ 3 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ 3 തീറ്റ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ 3 ചെയ്താൽ തീറ്റയുടെ സം കിട്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ബി ആൻഡ് സി. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് 4j ക്യാപ് പ്ലസ് 5k ക്യാപ്. ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2i ക്യാപ് പ്ലസ് 5j ക്യാപ് പ്ലസ് 6k ക്യാപ്. എന്നിട്ട് 2 കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി, വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. പിന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് സി വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. മോഡ് സി സ്ക്വയർ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഈ 2 കണ്ടീഷനിലാണ് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമ്മൾ മോഡ് എടുത്ത എന്താ വരിക? 2 സൈഡിൽ ഇവിടെ മോഡ് എടുത്ത അല്ലെ, ഇത് മോഡ് സി തന്നെ അല്ലേ, മോഡ് സി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ മൈനസ് ബി പോലെ വരുന്നത്.
ഇത് മുമ്പത്തെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് വന്നിരുന്നു. ഇത് കണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സ്ക്വയർ ചെയ്തൊന്നും നോക്കണ്ട, രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മോഡ് എ സ്ക്വയർ മോഡ് ബി സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരും, അത് വെട്ടിപ്പോവും. എ ഡോട്ട് ബി 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. എ പ്ലസ് ബിയും എ മൈനസ് ബിയും ഈക്വൽ ആവുന്ന മോഡ് എ പ്ലസ് ബി മോഡ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി ഫോം റോംബസ് പോലെയാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എ പ്ലസ് ബി is equal to mod a dot b, a dot b is equal to 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ്. a dot b is equal to 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അത് ഡയഗണൽസിന്റെ കേസിലാണ്. ഇവിടെ a dot b is equal to 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ a dot b 0 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാലോ. മുമ്പത്തെ കേസ് അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന കേസാണ്. ഇത് a പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി വന്നാൽ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ 0. അപ്പോൾ എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതാണ് ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ്. ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോഴാണ് റോംബസ് ആവുക. ഇത് എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. എയും ബിയും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഞാൻ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ എ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ 0 ആണെങ്കിൽ 2 ആൽഫ പ്ലസ് ഡോട്ട് എടുക്കുക 20 പ്ലസ് 30 ഈക്വൽ 0. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് എനിക്ക് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -25 എന്ന് കിട്ടും. ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -25. ഓക്കെ, ഇനി സി വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അല്ലേ. വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. അപ്പോൾ ആൽഫ -25 ആണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൊടുക്കാം -25. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി, അപ്പോൾ -25 പ്ലസ് 2, അപ്പോൾ -23 i ക്യാപ്. പിന്നെ ഇതെന്ത് വരും? 4 പ്ലസ് 5 9 j ക്യാപ്. 5 പ്ലസ് 6 11 k ക്യാപ്. ഇതാണ് വെക്ടർ സി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡുലസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. 23യുടെ സ്ക്വയർ 529, ഇത് 81 വരും, ഇത് 121 വരും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ. 529 81 121 731 വരും. ഓക്കെ, മോഡൽ സി സ്ക്വയർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ്ലി ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. 731 ആണ് ആൻസർ വരാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A circle with center alpha beta passes through 0,0 and 0,1, touches the circle x square plus y square equal to 9. For all possible values of alpha beta, find 4 alpha raised to 4 plus beta raised to 4. നമുക്കിവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഫിഗർ തന്നെ ഭംഗിയിൽ വരച്ചാൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. ഇനി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. x square plus y square equal to 3. Square plus y square equal to 3. Okay. Okay. And it passes through 0, 0. Passes through 0, 0 and passes through. Okay. Scale കൂട്ടി എടുക്കായിരുന്നു. സാരമില്ല. 0, 0 and 0, 1. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലേ, ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ടച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 9. ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളാണ്. ഇത് വരച്ചിട്ട് സ്കെയിൽ കൂട്ടാം. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ്. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമാണോ വരിക, അതോ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും സർക്കിൾ കിട്ടുമോ?
Find 4 alpha raised to 4 plus beta raised to 4. Okay. ഫിഗർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്കെയിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആൽഫ ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, വേറെ ഫോർമുല ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. നമുക്ക് ജോമെട്രി വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? നമുക്ക് സെന്ററിന്ന്, അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഡല്ലേ, ഈ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ ഒരു കോഡാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സർക്കിളിന്റെ കോഡിലേക്ക് സെന്ററിന്ന് നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബൈസെക്ട്. കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഏറ്റവും ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ? ഡ്രോപ്പ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദി സെന്റർ ടു ദ കോഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ബൈസെക്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇത് 0, ഇത് ഒറിജിൻ ആണ്, 0 0 ആണ്. ഇത് 0 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ആണ്. ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് 1 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1/2 ആണ് അല്ലേ? സോ ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1/2, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1/2. നമുക്ക് വേറെ എന്താ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കും. ടച്ച് ദ passes through the okay. ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. ഈ പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്താ? ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ? ഈ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാതെ, ഈ പോയിന്റ് ഇതെന്തായിരിക്കും? ഈ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ബീറ്റ തന്നെ ആവണ്ടേ? കാരണം ഈ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഇത് ഇറ്റ്സ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. സോ ഈ പോയിന്റ്, ഈ മിഡ് പോയിന്റ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0, ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് 0, ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 0, ബീറ്റ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി അറിയാം. 0, ബീറ്റ അല്ല, 0, 1/. അപ്പൊ എനിക്ക് ബീറ്റ കിട്ടി. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ? ഈ ലൈനിന്റെ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ 0 0, ഇത് 0, 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 0, 1/2 ആണ് അല്ലേ? ഇത് 0, 1/2 ആണ്. ഇത് 0, 1/2 ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്തായി? അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടോ? ബീറ്റ ഓൾറെഡി കിട്ടി. ആൽഫ, 1/2 ആണ് സെന്റർ. ഇനി ആൽഫ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ച് പൈതഗോറസ് തിയറം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഓൾറെഡി കോഡാണ്, ഇതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. കോഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കോഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കിട്ടി, അത് 0, 1/2 ആണ്. പക്ഷെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആൽഫ ബീറ്റയിൽ ബീറ്റയും എന്താവും? ബീറ്റ വിൽ ബി 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസും 1/2 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 1/2 ആണ് അല്ലേ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇത് 1/2 അല്ലേ? ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെന്തായിരിക്കും? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്
നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇത് 1/2 ആണ്, 0 1/2. അപ്പോൾ ആൽഫ കോമ 1/2 എന്ന് കിട്ടി. ആൽഫ കോമ 1/2. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ആയിരിക്കുമോ? 3/2. നോക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടോ? പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് നോക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്തോ. 1/2. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൽഫയാണ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയാൽ നോക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/2 സ്ക്വയർ. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1/2 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ്. ഇല്ല, അത് നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വരാം. ഒരു മിനിറ്റ്, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതിലെന്തോ ഒരു സംതിങ് ഇസ് മിസ്സിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A tetrahedral dice having outcomes 1, 2, 3, 4 has 3 outcomes ABC which are visible. Probability that ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots is m by n, then m plus n is equal to. Okay, ഈ tetrahedral dice എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് 4 സൈഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു തവണ ഡൈസ് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഇതിലെ പ്രോബിലിറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെയാണ് വരാം? ഔട്ട്കംസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏത് സൈഡാണ് വിസിബിൾ, ഏത് നമ്പറാണ് വിസിബിൾ. ബാക്കി അപ്പോൾ 3 നമ്പർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കും, ഒരു നമ്പർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്കംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ax square plus bx plus c equal to 0 has real roots. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ax square plus bx plus c equal to 0 ആവുക? അതായത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഡൈസമ്മേ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഈ ഓർഡറിൽ ABC ആ ഓർഡറിൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് റിയൽ റൂട്ട്സ് വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് നോക്കാം. ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം. നോക്കൂ, ABC b square should be greater than or equal to 4ac. റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ b square greater than or equal to 4ac. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇതിന് എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം. നമുക്ക് b വെച്ച് ചെയ്യാം. ബിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ക്യാൻ ബി ടേക്ക് വാല്യൂസ് 1 and 2? ബിക്ക് 1 ഉം 2 എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ബി 1 ഉം 2 ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബി സ്ക്വയർ 4ac വലുതാവില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഇവിടെ 4 ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിക്ക് 1 ഉം 2 ഉം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. 3 ഉം 4 ഉം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എണ്ണിയാൽ മതി. 1 ഉം 2 ഉം ഔട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചറാണ്. ഇനി B3 ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്? B3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ b സ്ക്വയർ 9 ആണ്. 9 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു a ഇൻറ്റു സി അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്കും സിക്കും എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? എക്കും സിക്കും എന്തൊക്കെ എടുക്കാം നോക്കിയേ. എ ക്യാൻ ബി, എക്ക് 1 ആവാം, വിത്തൗട്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ പോലെയല്ലേ. ഇതൊരു ഡയസിൻ്റെ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഡയസിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ A 1 എടുത്താൽ
ഞാൻ ഇവിടെ ഓർഡേർഡ് പെയർസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, A1 എടുത്താൽ C ക്യാൻ ബി 2. പിന്നെ 4 പറ്റില്ല. 4 A C ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 4 ആവാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 ആവും. അപ്പോൾ 4 പറ്റില്ല. 2 1 എടുക്കാം. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ B നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, B 3 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ 1 2 ഉണ്ട്, 2 1 ഉണ്ട്. 4 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 4 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ 16 ഇൻറ്റു C പോലെ വരും. അപ്പോൾ 4 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി B4 എടുത്താൽ എനിക്കിവിടെ 16 ആണ് വരെ, ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി AC എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരും നോക്കൂ. B² 16 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4AC. അപ്പോൾ ACക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ. 1ഉം 3ഉം ആവാം, 12 ആവുള്ളൂ. 3ഉം 1ഉം ആവാം. പിന്നെ 2ഉം 3ഉം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 2ഉം 3ഉം എടുത്താൽ ഇത് 16 വലുതാവും. പക്ഷെ 2ഉം 1ഉം എടുക്കാം, 1ഉം 2ഉം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. പ്ലസ് ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫേവറബിൾ കേസസ് 6 ആണ്. ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്തായിരിക്കും? അതായത് ABC ആർ വിസിബിൾ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടെട്രാഡൽ ഡയസ് ഇട്ടിട്ട് വിസിബിൾ സൈഡ്സിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് അത് എന്തൊക്കെയാവാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2. 4p3 പോലെയല്ലേ വരാം. അപ്പോൾ അത് 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 വരാം. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ടോട്ടൽ കേസസ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 1/4. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A ray of light passing through 1,2 after reflecting on the x-axis at a point Q passes through R 3,4. If H, K is such that PQRS is a parallelogram, then find the value of HK². Okay, again നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ. ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആണ്, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദി x-axis അല്ലെങ്കിൽ y-axis ആകുമ്പോൾ റിഫ്ലക്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം 1,2. അപ്പോൾ 1,2 റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ 3,4. അപ്പോൾ ഇത് P, ഇതാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ഇത് R. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക്? അനദർ പോയിന്റ് H, K സച്ച് ദാറ്റ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആവണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് HK കണ്ടുപിടിച്ച് HK വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലോ? എന്തായിരുന്നു ഷോർട്ട് കട്ട്? റിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഈ Q കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടാൻ തീറ്റ സ്ലോപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലെ ഈ പോയിന്റിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ ദി ഗിവൺ മിറർ അത് എവിടെയായിരിക്കും? അത് ഇവിടെയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് x-ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ പറയാം. x-ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരാം? x കോർഡിനേറ്റ് മാറില്ല, y കോർഡിനേറ്റ് സൈൻ മാറും. 1 - 2. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അപ്പൊ ഇത് P ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇമേജ് P'. ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്തായിരിക്കും? കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് കൊളീനിയാരിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ, സ്ലോപ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് A, 0 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ,
ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും? കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ലോപ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ക്യു ആറിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക. ക്യു ആറിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു പി ഡാഷിന്റെ സ്ലോപ്പ്. ക്യു ആറിന്റെ സ്ലോപ്പ് 4 ബൈ 3 മൈനസ് എ. ഈ സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് 2 ബൈ a minus 1. Okay, so this is equal to എന്ത് വരും? 4a minus 4 is equal to 6 minus 2a. 4a minus 4 is equal to 6 minus 2a. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6a is equal to 10 എന്ന് കിട്ടും. a is equal to 5 by 3 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിന്റ്, ഇതാണ് q. 5 by 3, 0 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പി ക്യു ആർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സച്ച് ദാറ്റ് ഈ പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വി നോ ദാറ്റ് പാരലോഗ്രാമിൽ എന്താ? ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഡയഗണൽസ്, ഇത് വരച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ട്രപ്പീസിയം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഡയഗണൽസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ? ഡയഗണൽസ് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്താ? ഇത് എനിക്ക് പി ആറിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 1 + 3/2. അപ്പൊ 2,3 ആണ് ഈ ഡയഗണലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡയഗണലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്. അല്ല, ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഈ ഡയഗണലിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ h, k കിട്ടും. h, k കിട്ടും. ഓക്കെ, h, k നോക്കി ഇതിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ 5/3 ഇതിന്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 2,3 അല്ലേ വരും? 2,3 വരും. h, k 5/3 plus h is equal to 4 വരും. അപ്പോൾ h is equal to 4 minus 5/3 7/3 വരും. 7/3. k is equal to 6 വരും. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് HK² എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7/3 into k², 36/3, 7 into 12 പോലെ വരും. 7 into 12, 36/3. അപ്പോൾ 84 വരും. ഇതാണ് ആൻസർ. 84 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ജോമെട്രി എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ റീജിയൻ എന്താ? സെറ്റ് A is equal to mod z minus 1 less than or equal to 1. നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന mod z less than or equal to സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സർക്കുലർ റീജിയൻ വിൽ ബി സെന്റേർഡ് അറ്റ് 1,0. റേഡിയസ് 1 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കുലർ റീജിയൻ ആണ്. പിന്നെ സെറ്റ് ബി, അപ്പൊ ഇതെന്താ? മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് 5y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് 5. ഇതെങ്ങനെയാ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേറെ വേർഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വേറെ വേർഷൻ? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഷൻ എന്താ? See, if mod z minus z1 equal to mod z minus z2 ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താ? This is the set of all points which are equidistant from complex number z1 and complex number z2. z1 എന്നും z2 എന്നും equidistant ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് എനിക്കിവിടെ 5 ഉണ്ട് 5y ഉണ്ട്.
ഞാൻ 5 പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, 5 ഉണ്ട്, 5i ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് സേ Z1 Z2. ഇവിടെ 5i 5 Z1 Z2 ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ഈ Z1 Z2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? നത്തിങ് ബട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ലൈൻ ജോയിനിങ് Z1 Z2. പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ലൈൻ ജോയിനിങ് Z1 Z2 ഇങ്ങനെയല്ലേ വരാം? ഇതായിരിക്കും അല്ലെ, ഇതാണ് ലൈൻ ജോയിനിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് Z1 Z2. സോ ഈ പോയിന്റ് ഈ ലൈനുമേയാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വിഡിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ലൈനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ലൈനിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ എടുത്താൽ പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ വരാം? ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഡ് ഫ്രം 5i ഷുഡ് ബി ലെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലൈൻ പ്ലെയിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ലൈനിന്റെ ഏത് സൈഡ് എടുക്കണം? ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഡ് ഫ്രം 5i കുറയണം, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഡ് ഫ്രം 5 കൂടണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെ എടുക്കും? ഇവിടെ എടുത്താൽ ശരിയാവോ? അതോ ഇവിടെ എടുക്കണോ? ഈ റീജിയനിൽ എടുക്കണോ? ഇവിടെ എടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് വരാ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെഡ് ഫ്രം 5i കുറയണം. ഈ റീജിയനിൽ എടുത്താലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെഡ് 5i കുറയാം. ഈ റീജിയനിൽ എടുത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം 5 ആണ് കുറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ റീജിയനിൽ എടുക്കണം. ഈ റീജിയൻ എന്താ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു കാർട്ടീഷ്യൻ അല്ലെ? ഈ റീജിയൻ എന്താ? ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x ആണ് അല്ലെ? ഇത് x ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൽ ടു x ലൈൻ ആണ്. ഈ റീജിയൻ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ കിട്ടി, റീജിയൻ ബി കിട്ടി, റീജിയൻ എ നമുക്കിനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. റീജിയൻ എ എങ്ങനെ വരാം? ഒരു സർക്കുലർ റീജിയൻ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് 1,0, സെൻറ്റർ 1,0, റേഡിയസ് 1. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളാണിത്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന് അകത്താവും വേണം y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ x. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയൻ ഞാൻ അത് വലുതാക്കാം. റീജിയൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതാണ് റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റീജിയൻ. ഇതിനകത്ത് ആവണം. പിന്നെ അഡീഷണലി അവർ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സെഡിന്റെ സെഡ് ഇസിക്കൽ a പ്ലസ് ib, എയും ബിയും ഇൻഡിജർ ആവണം. അപ്പൊ ഈ ലാറ്റസ് പോയിന്റ്സ്, ഇൻഡിജർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ റീജിയനിൽ ഇൻഡിജർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഡിജർ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റീജിയനിൽ ഇത് 0 0, ഇത് 1 0 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് 1 0 ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനിടയിൽ എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇൻഡിജർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ആകെ ഈ 0 0 1 0 തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിനിടയിൽ വേറെ ഇൻഡിജർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിജർ പോയിന്റ്സിന്റെയും മോഡുലസ് അല്ലെ, എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് മോഡുലൈ. ഓക്കെ, സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് മോഡുലൈ. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഒന്ന് ഒറിജിൻ 0 0 ആണ്, പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇത് 1,0 അല്ല 1,1 ആണ് കേട്ടോ ഈ പോയിന്റ് 1,1. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് ഐ ഉണ്ട്, 1 പ്ലസ് ഐ. ഇതിന്റെ മോഡുലസ് √2 ആണ്, അതിന്റെ സ്ക്വയർ 2 ആണ്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് മോഡുലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ 2 ആണ് വരാം. ഓക്കെ,
So we have a few more questions from mathematics. Please don't go anywhere. Okay. അല്ല ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം ഈ ഫിഗറിന്നത് ഇതല്ല, നമുക്കിവിടെ എന്താ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി, ബീറ്റ കിട്ടി, 1/2 കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കിളും ഇതും ടച്ചിങ് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് സെൻട്രിക്കോഡല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എനിക്ക് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ. അതാണ് മിസ്സായ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ റേഡിയസ് ആണ് ഈ ചെറിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാവും. അപ്പോൾ ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് 3 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായി? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്, ഇത് 3/2 ആയി അല്ലേ. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 3/2 ആയി. ഇനി പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും, ലെങ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 9/4 മൈനസ് 1/4 8/4ൻ്റെ റൂട്ട് 2ൻ്റെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് √2 വരും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ആൽഫ അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടേ ആൽഫ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയും കിട്ടി, ബീറ്റയും കിട്ടി. ഇനി ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമല്ല വരാം, ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് എവിടെ വരും? ഇതേപോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ലേ. നോക്കി, ഈ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂസ് എടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യലാണോ അല്ലെങ്കിൽ raised to 4 ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യലാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ എടുക്കാം. ഈ ആൽഫ നമുക്ക് √2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൽഫ = √2
ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 2, ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക, ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ബീറ്റ റേസ് ടു 4 എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇനി അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളും കൂടെ വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. 5. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും മക്കളെ. ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം, പിന്നെ ഫങ്ഷൻസിലൊരു ചോദ്യം. ഇത് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം. Coefficient of x raised to 70 in the expansion of x square into 1 plus x raised to 98 ഇങ്ങനെ പോവാണ്. x raised to 54 is 99 cp minus 46 cq, then a possible value of p plus q is. അത് a possible value പറയാൻ NCR NCn minus r ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? ഇഫ് സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്, ഇതിപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? എക്സ് സ്ക്വയർ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 98 കോമൺ എടുത്താൽ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 98 കോമൺ എടുക്കാം. ഇഫ് യു ടേക്ക് കോമൺ, ഒന്നായിട്ട് കോമൺ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ വരിക? 1 പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു, അപ്പോൾ എക്സ് അല്ലേ, എക്സ് 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 97 1 പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 98 പുറത്തെടുത്താൽ താഴെ 1 പ്ലസ് എക്സ് വരില്ലേ? നോക്കൂ, അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ പിടിക്കൂ. അടുത്ത ടേം എന്താ? എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വരെ. ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവസാനത്തെ ടേം എഴുതിയാൽ മതി. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു, അപ്പോൾ എന്താ വരിക? എക്സ് റേസ് ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ, 52 അല്ലേ, 52 എക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്താൽ 52 വരെ. 46 98 മൈനസ് 46 എന്താ? 98 മൈനസ് 46 52 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 52 പറയാം അല്ലേ. അപ്പം ഇതിൽ ഏതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 53 ടേം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 1 അടക്കം 53 ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സം ടു 53 ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ആൻഡ് കോമൺ റേഷ്യോ എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ്. ജി പിയുടെ ഫോർമുല എന്താ മക്കളെ? എന്താ ജി പിയുടെ സം ടു എൻ ടേമിൻ്റെ ഫോർമുല? എ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ പവർ എൻ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ. ഇതാണ് ഫോർമുല. 1 മൈനസ് ആർ ഇസ് എ കോമൺ റേഷ്യോ, എ ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടേം. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 98 ഇൻറ്റു എന്താ വരിക? 1 മൈനസ് ആർ റേസ് ടു എൻ. ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 53 ടേം ഉണ്ട്. 53 ടേം ഉണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ്. എന്നല്ലേ വരിക? ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇഫ് യു സിംപ്ലിഫൈ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു
98. ഇവിടെ 1 plus x by x വരും. അപ്പോൾ 1 by 1 plus x വരും. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1 by 1 plus x വരാം. ദിസ് ഇസ് 1 by 1 plus x. ഈ 1 plus x മുകളിൽ വരുമ്പോൾ 99 വരും അല്ലേ, 99 വരും. എന്നിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 1 plus x raised to 1 plus x raised to 53 അല്ലേ, 1 plus x raised to 53 minus x raised to 53 അല്ലേ, minus x raised to 53 divided by 1 plus x raised to 53 ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അത്രയും ഉണ്ടാവും. ഈ 1 plus x raised to 53 വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ 99 53 കളയാം. 99 53 കളഞ്ഞാൽ 46 അല്ലേ, 46 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 46 വരും, 46 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എന്ത് കിട്ടും? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ്. 46 ആണ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 46 പ്ലസ് 53 99 മൈനസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 53 ഇസ് എക്സ് റേസ് ടു 55 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 46. ഇതിലെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 70 ആണ് ചോദിച്ചത്. കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 70. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് 70 കാണുമ്പം നോക്കൂ, ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 68 വേണ്ടാൽ മതി. അപ്പം 99C68 ആയിരിക്കും. കാരണം 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 99 ആണെങ്കിൽ 99C70 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 99C68 ആയിരിക്കും. മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു 55 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 46C വെച്ചിട്ട് 1 പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 46ൻ്റെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 46. അപ്പം 70 55 കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടുക? 70 55 കുറച്ചാൽ 15 അല്ലേ? അതെ, 15. അപ്പോൾ 46C15 വരും, റൈറ്റ്? കാരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എക്സ് 70. അപ്പം അത് കുറയും, 46C15 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 99CP minus 46CQ. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? Therefore P plus Q is equal to 68 plus 15. It will be 83. The one of the values പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ NCR equals NCN minus R ശരിയാണല്ലോ. അപ്പം 99C68 നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? 99C30 എന്നും പറയാം അല്ലേ? അതേപോലെ 46C15 എങ്ങനെ പറയാം? 46 minus 15 എന്നും പറയാം അല്ലേ? 31 എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ പി പ്ലസ് ക്യൂവിന് 2 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ല, 4 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ NCR, ഇത് NCR ആക്കാതെ എഴുതുക. ഇത് അപ്പോൾ നല്ല ചോദ്യം, അത് 1 or more നല്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അതായത് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 99 minus 68 ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇത് മാറ്റാം, പിന്നെ 2 മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 4 വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നല്ല ചോദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി പ്ലസ് ക്യൂ ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതോടുകൂടി നിർത്താം. ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എഫ് ഓഫ് എം പ്ലസ് എൻ ഇസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എം പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എൻ. നോക്കൂ, എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം കെ എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെ എക്സ് ആയി. അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം കെ എക്സ്. എഫ് ഓഫ് വൺ 1 ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു കെ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ? എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ പിടുത്തം. യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് എൻ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽസ് എക്സ് ആണ്. ഇനി എന്താ ചോദ്യം? അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി സിഗ്മ? അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി സിഗ്മ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് കെ? എഫ് ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് കെ വിൽ ബി സിഗ്മ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ലാംഡ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് കെ. അറിയാലോ, അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ. What is f of lambda plus what is f of lambda? Lambda. And what is f of k? K. It is lambda plus k sigma.
What is lambda plus k sigma? It is sigma lambda plus sigma k. Right? തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ 2022 സ്ക്വയറിനേക്കാൾ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ദാൻ 2022 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതും അതെ ലെസ് ദാൻ 2022 സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ? ഇതും അതെ ലെസ് ദാൻ 2022 സ്ക്വയർ ആണ്. ഇനി കെ സിഗ്മ പറഞ്ഞാൽ കെ സിഗ്മ ഇസ് ഓവർ കെ കണ്ടോ, സിഗ്മ ഇസ് ഓവർ കെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സിഗ്മ ലാംഡ? ലാംഡയിൽ കെ ഇല്ല. അപ്പോൾ സിഗ്മ ലാംഡ പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഹൗ മെനി ടൈംസ്? 2022 ടൈംസ്. അപ്പോൾ ഇത് 2022 ലാംഡയാണ്. പ്ലസ് വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ കെ? ഇവിടെ കെ ഗോയിങ് ഫ്രം 1 to 2022 ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് സം ടു n ടേംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്? സിഗ്മ കെ വരുമ്പോൾ 1 + 2 + എക്സെട്ര 2022 ഉണ്ടാവും. അറിയാലോ, സം ടു n ടേംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് n × n + 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? 2022 into 2020 n into n plus 1 ആണ് 23 divided by 2 അല്ലേ? ഇതാണ് സിഗ്മ കെ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2022 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും എന്താ ചോദ്യം ഇവിടെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദെൻ ലാംഡ മാക്സ്, അതായത് വാട്ട് ഇസ് എ ഇൻഡിജർ, വാട്ട് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ? ലാംഡയുടെ വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ. ലാംഡയുടെ മാക്സിമം ഇൻഡിജർ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം. അപ്പോൾ 2022 കറക്കുക അല്ലേ? ഇത് വെട്ടാം, 2022 വെട്ടാം. അപ്പോൾ ലാംഡ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ? അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? 2022 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം, 2023/2 അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ മൈനസ് എത്ര വരിക? 10,1,1,1.5 ശരിയല്ലേ? 22 അല്ലേ? ശരിയാണ്. അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 2022 1011.5 കുറയ്ക്കുക. 0.5 ഇവിടെ 1 ഉണ്ടാവും. 0 1 0 1 1010.5 ആണ് അല്ലേ കിട്ടുക? കരി 1 2 2 ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 1010.5. അപ്പോൾ what is lambda max, where lambda max is an integer, is equal to 1010. This is answer. Lambda max integer ആവുന്ന lambda max എന്താ? 1010 ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടി തോന്നും. അതാണ് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി. പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ ഒരുവിധം സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇന്നലത്തെക്കാളും എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ മോർണിംഗ് ഷിഫ്റ്റിലുള്ള. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. നമ്മൾ 6-7 o'clock ആകുമ്പോൾ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.